We are all grateful for your presence here. This is our fourth as we are interested in our all development of our students. We are thankful to Jivan Jyot Trust Parivar and our college as Okay, am I audible? Yes. A very good morning to everyone. I, Megha Joshi, to all of you. We are all grateful for your presence here. This is our webinar, and we are and students. Circumstances. This webinar on improvement. We all know that in Indian time, I would like the webinar team to please play the college song. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. एक तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्णभूमि एक बाजू, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ,
અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. છે શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ. અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ. અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. અમરોલી કોલેજ. અમરોલી કોલેજ. Beat. हेलो हेलो नमस्कार. जीवन ज्योत ट्रस्ट अमरोली संचालित जे आर्ट्स एंड एचपी देसाई कॉमर्स कॉलेज अमरोली, प्रोफेसर वीबी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमरोली, आरवी पटेल कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वीएल शाह कॉलेज ऑफ कॉमर्स અને સુટેક્સ કોલેજ ઓફ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન અને અમારા જીવન એન્ડ અવર જીવન જ્યોત ટ્રસ્ટ પરિવાર. We all welcome to our webinar and thanks for the planning from the scope Miss Dipti Madam and our honorable speaker Mr. Arunji and our Jivan Jyot Trust Parivar and our self-finance team and our whole staff. Thank you and welcome all. Thank you. Thank you, sir. Now, I'm handing over the command to Ms. Dipti Gadvi, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Megha. Good morning, all dignitaries and all participants. Respected Mansi ma'am, Joint CEO of Scope, Dr. K.N. Chavda sir, Principal of ZZ Shah Arts and HP Desai Commerce College, Dr. Mukesh R. Goyani sir, Principal of Self Finance College, Amroli, our today's speaker, Arul Pillai sir, and all participants who have joined for the webinar on English improvement organized by Scope and ZZ Shah Arts and HP Desai Commerce College. Scope, Society for Creation of Opportunity through Proficiency. Create employment opportunities for them. So is conducting CPT and linguistic examination in association with Cambridge English Assessment, part of the Cambridge University, UK. Now, I would like to invite Arul Pillai sir to share his knowledge with students. Before that, I would like to give a brief introduction about Arul Pillai sir. Arul Pillai sir has done MA in English language teaching from Sardar Patel University. He has worked with MSU Baroda as a guest lecturer for communication skills. At present, he runs a corporate training institute, the English Academic, providing training for various corporate sectors such as Sun Pharmaceutical Limited, Alam Wind Power Limited, Hero Motocorp, L&T, etc.
He also works with British Council as an IELTS and distribution exams administrator for West India. He is associated with Scope and Finishing School as an AM panel trainer. I would request Pillai sir and share your knowledge with students. Thank you. Am I audible? Am I audible? Yes, sir, Mehul sir? you are Yeah. absolutely Okay. clear. Okay. So thank you so much, Deepti ma'am, for your kind introduction. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to Mansi ma'am, Deepti ma'am, Chavda sir, and all other team members from Scope and Jeevan Jyoti Trust for giving me this opportunity to express or share my knowledge with all of you. And as Deepti ma'am has rightly said that I've worked with Scope, I have worked with Finishing School. It's been a great experience for me. So today, I would like to take you through some glimpses of how to improve your English language, the tips and strategies to improve your English language. So I would be covering all the 4 aspects of English language, or the more skills of English language, which we call it LL, which is called listening, reading, speaking, and writing. Right. So I'll be taking you through that aspects, and I'll be also discussing various facts, and we will be English. Right. So I'll be speaking about the mode of communication. There are 80 plus students like to make it more video of more hilarious how to inculcate fluent in English language. I hope my screen is visible to all of you. Right. Okay, so today we'll be today we'll be having a webinar on English improvement, which is hosted by Jeevan Jyoti Trust, as you all know that, and it was a beautiful introduction. So I would like to, without taking much time, I would like to take you through the language improvement enhancement techniques that we need to have in language, right, in order to have a good command in language. Okay, so basically most of the students when we talk to me, जब वो बहुत सारे लोग जो है कई सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, सर हम लोग इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते, we face this communication, we are not able to communicate properly, we face many issues in communicating, right? बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है इंग्लिश बोलने में, बड़ी to speak in English. How to get rid of this kind of hesitance, ये hesitance को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, right? और किस तरह से ये जो barrier है उसको overcome कर सकते हैं, right? So first we will understand the importance of English language. As you all know that English is a lingua franca. Lingua franca माना क्या होता है? It means that it's a common language which is used to communicate with non-native speakers. जो non-native speakers होते हैं उनके साथ बात करने के लिए एक common language find किया था, जिसे इंग्लिश के माध्यम से वो बात करते थे पहले के जमाने में, राइट? सो और वो बोलते वो एक सेकंड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज हो गया. फर्स्ट इज मैड्रिड, राइट, चाइनीज, एंड सेकंड इज इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? So English acts as a lingua franca, which means it acts as a bridge to communicate language non-native speakers के लिए. And second most important thing about English is that it's a global language which is spoken, which is the second largest spoken language, and the first is Madrid, China, as I said, right? And it's an official language for 53 countries,
and if you are good at English, it will help you to get good job opportunities, or it can create more and more opportunities, because these days English is a mandatory language. It's a mandatory language, and we have to be proficient in English, right? No matter what our skills are, right? No matter how skilled you are, right? It's very important to communicate. So presentation skills is very important, communication skills is very important. जितना भी आपके पास knowledge है, जितना भी आपके पास skills है, right? जितना भी आपके पास experience है, but if you're not able to present it properly, then there is of no use. language wherein it's called elite language. So ये English language के माध्यम से आप जो है अच्छे से आप लोगों के साथ globally आप लोगों के साथ connect हो सकते हो, right? So English is a very simple language, and it with many complexities. See, we make it complex actually. See, कोई भी भाषा सीखने के लिए you have to have a पैशन होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए. सो दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, पैशन भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, राइट? सबर होना चाहिए आपको. कोई भी लैंग्वेज ओवरनाइट में आप नहीं सीख सकते. फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू लर्न योर मदर टंग, राइट? जैसे आपने मदर टंग आपने किस तरह से सीखा? वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, राइट? सो हमने गुजराती सीखने के लिए, हमने हिंदी सीखने के लिए कोई ट्यूशन क्लासेस हमने नहीं किया था, राइट? तो सेम वे इंग्लिश सीखने के लिए व्हाई डू वी अडॉप्ट और व्हाई डू वी चूज अ स्पोकन इंग्लिश क्लास, राइट? वो जाने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपने घर से अच्छे से प्रैक्टिस किया, अगर आपने स्ट्रैटेजीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, देन देयर इज नो नीड ऑफ चूजिंग अ इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास और वहां पे 12,000 13,000 15,000 देख के सीखने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो, देन देयर इज नो नीड. I'll just take you through some चाइल्डहुड मेमोरीज में आपको मैं ले जाना चाहता हूँ. हाउ डिड यू लर्न योर लैंग्वेज? इंग्लिश, कोई गुजराती लैंग्वेज आपने कैसे सीखा, हिंदी लैंग्वेज आपने कैसे सीखा, मराठी आपने कैसे सीखा, राइट? सो बेसिकली हमने अपना मदर टंग कैसे सीखा? हमने बोलना शुरू किया, एक एक वर्ड हमने बोला. 50 बार अपने मम्मी पापा हमें रिपीट करते रहते थे. वो बताते थे, बेटा इसको इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से बोलते हैं. गलतियां करते 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 हमने अपना भाषा सीखा, अपना मातृभाषा सीखा, राइट? तो सेम वे इंग्लिश में भी बोलने का टाइम पे इनिशियली आपको वो हिकअप्स आपको फेस करने पड़ेंगे. हिकअप्स माने आपको तकलीफ आपको फेस करने पड़ेंगे, बट देन डोंट गिव अप, राइट? इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. सी, वी पीपल आर स्मार्टर, वी शुड नेवर फील इंफीरियर देन अदर्स. हम कई बार क्या करते हैं, इंग्लिश को सुन के हमें बड़ा हम इंफीरियर फील करते कि यार ये मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है और मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, राइट? सामने वाले को ये लगेगा यार मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो सामने वाला शायद मजाक उड़ा सकता है मुझे, राइट? सो ये इस तरह के जो इनहिबिशन है, इस तरह की जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके वजह से हम बोल नहीं पाते. हमें इंग्लिश आती है, हमें यहाँ तक गले तक आती है, बट गले से बाहर नहीं निकलती है. द प्रॉब्लम इज वी बिकम कॉन्शियस. हम लोग इंग्लिश बोलने के टाइम पे हम कॉन्शियस हो जाते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा, राइट? अगर गलत हो गया तो, राइट, तो मेरी इंप्रेशन खराब हो जाएगी, राइट? सो ये इसके वजह से क्या होता है, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है इट स्टीप्स डाउन, वो नीचे हो जाता है, राइट? आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नीचे गिर जाता है. सो हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करना है. और रिमेंबर, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. See, I always say this to my participants that, see, communication is something different and English is something different. English is a language and communication is an art. Communication जो है वो एक कला है, राइट? आप कोई भी भाषा में आप कम्युनिकेट कर सकते हो. यू कैन स्पीक इन गुजराती, यू कैन स्पीक इन मराठी, यू कैन स्पीक इन हिंदी, यू कैन स्पीक एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके मन में कोई भी एक आइडिया है, वो आइडिया इफेक्टिवली सामने वाले व्यक्ति तक उसको पहुंचाना है, राइट? सो दैट इज कम्युनिकेशन. कोई भी भाषा में, कोई भी नॉन वर्बल लैंग्वेज में भी आप उसको पैरालिंगुअल जो हम कहते हैं, उसमें भी आप उसको कन्वे कर सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट conveying your ideas to other people's mind. So that is how communication is an art. So basically one need to understand communication as an art and one need to understand English as a language. We should not combine these two, right? And first, if you understand the concept of communication, then you can pick up the language easily, right? सबसे पहले हमको communication skills हमें सीखना चाहिए. And when we say about communication skills, आपको सबसे पहले तो आपका मन में एक आइडिया होना चाहिए कि क्या मुझे बोलना है, what is my objective, what am I saying,
राइट, मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बोलने का जो रिलेवेंस क्या है, व्हाट इज द रिलेवेंस एक्चुअली। ओके, सो ओके, कौन सा वर्ड्स मुझे यूज करना है, वेदर कौन सा टोन मुझे रखना है, राइट, वेदर इट शुड बी फॉर्मल, वेदर इट शुड बी इनफॉर्मल, विच वर्ड्स शुड आई यूज, ओके, व्हाट इज द पॉइंट एक्चुअली, कितने टाइम के अंदर मुझे क्या बोलना है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कम वर्ड्स में मैक्सिमम आउटपुट this is not a difficult language into two formal language. तक पहुंचाओ, सो वहां पे क्लैरिटी ऑफ communication skills, what is most clarity of thoughts, what do you want to convey and how do you want to convey, right, what is the meaning actually, सामने वाले व्यक्ति को उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या कन्वे करना चाहते हो। आपका मन में एक पिक्चर है तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी वो सेम पिक्चर उसको दिखना चाहिए। अगर वो दिखता है, that means you have made your communication in a very proper manner, that means your communication skill is effective, right? So once you master that art of communication, then you can pick up English as a mode of communication, as a language to communicate, right? So वहां पे आप English जो है वो ले सकते हो, and then you can convey your ideas to that medium, right? So there are certain facts, there are many fun facts which is included in English language। ऐसे हर भाषा में अलग अलग facts and figures होते हैं, right? So यहाँ पे भी हम लोग English के कुछ facts देखेंगे जो जो which is fun facts भी होते हैं और interesting facts भी होते हैं। So let's understand some interesting facts here। So English is the language of air। इंग्लिश जो है एयर की भाषा है। मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट ऑल पायलट्स हैव टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एंड स्पीक इन इंग्लिश व्हाइल स्पीकिंग रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन ओरिजिन, राइट। जो भी पायलट्स होते हैं नो, वो हमेशा कोई भी ओरिजिन के हो, चाहे वो इटली के हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हो, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे वो यूके की हो, राइट, कोई भी ओरिजिन के हो, वो कम्युनिकेशन कर भी ओरिजिन के हो, कोई भी कंट्री के हो, कोई भी नेशनैलिटी के हो, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर देम, राइट, पायलट्स के लिए, right? And then there is one more interesting fact which is connected to English is that the dot, जो letter I के ऊपर जो dot लगाते हैं हम लोग, उसको कहते हैं टाइटल। बहुत कम लोगों को पता है, राइट, हमको लगता है कि यार ऐसे ही लगाते, उसका कुछ नाम नहीं होगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड टाइटल। एंड देयर आर मेनी मिसकम्युनिकेशन, मिस कॉन्सेप्ट्स और मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे गलत वर्ड्स भी हम लोग उसको डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट, राइट। हम लोग कहते हैं लैंडलाइन फोन, राइट, लैंडलाइन फोन हम लोग कहते हैं, लैंडलाइन फोन है, लैंडलाइन फोन पे फोन करो। दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टर्म, देयर इज नो टर्म कॉल्ड लैंडलाइन, वो हमने बनाया है, दैट इज इंडियन इंग्लिश बेसिकली। वो कोई भी नेटिव स्पीकर्स कभी भी उसको, नेटिव स्पीकर्स माने क्या होता है, जिसका मातृभाषा इंग्लिश होता है उसको नेटिव स्पीकर्स कहते हैं, राइट। सो जो लोग यूके से है, जो लोग यूएस से है, राइट, उनको नेटिव स्पीकर्स कहते हैं, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, वो इंग्लिश जब हम यूज करते हैं तो ये मिस वर्ड्स है, कुछ ऐसे गलत वर्ड्स है, राइट, जो विच इज इनकरेक्ट, दो इनकरेक्ट टर्म्स होते हैं, कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंडलाइन फोन्स, राइट। सो लैंडलाइन जो है दैट इज इनकरेक्ट, लैंडलाइन नहीं होता, दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड लाइन फोन,
देयर इज नो लैंडलाइन फोन, दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड लाइन फोन, एक जगह पे फिक्स किया हुआ फोन है। लेकिन हमने बचपन से ये सुन के आ रहे हैं कि लैंडलाइन फोन કહેવાય છે, લैंडलाइन फोन કહેવાય છે, लैंडलाइन फोन नहीं કહેવાય, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लाइन फोन કહેવાય છે ને, રાઈટ। બીજું એક આપણે વર્ડ આપણે જોઈએ, આપણે કહીએ છીએ ઝેરોક્સ લઈ આવો, રાઈટ। કોઈ પણ પેપર્સ આપીને આપણે કહીએ છીએ આ ઝેરોક્સ કઢાવું છે મને, રાઈટ। ઝેરોક્સ કઢાવું છે વિચ ઇઝ નોટ અ રાઈટ વર્ડ, વિચ ઇઝ ઇનકરેક્ટ વર્ડ। ઝેરોક્સ જે છે એ કંપનીનું નામ છે, જે ઝેરોક્સ કાઢતી જે ફોટોકોપીઝ કાઢતી જે machine છે, એ machine ના જે manufacturing જે company છે, એ company actually you know manufacture કરવાની જે કંપનીનું નામ છે, કરીને કંપનીનું નામ છે, રાઈટ। તો આપણે એ પણ વર્ડ્સ આપણે સમજવું જોઈએ। સો વર્ડ Dipti ma'am, you can continue whenever speaker join. दीप्ति मैडम आप कैरी ऑन कर। સર આપણે સરની हाँ हाँ કોલ કરીને કન્ફર્મ। મેમ ત્યાં સુધી જો તમે સ્કોપ વિશે જરા વધારે માહિતી આપી શકો અમારા દર્શકોને તો વધારે સારું પડશે। હા સર। હા સર જોઈન થઈ ગયા છે પીઆઈ સર। hello, am I audible? Yes sir. Yes sir, you are audible. Am I audible? Yeah. Yes sir, you are I'm audible. I'm sorry, there was some network issue. I'm sorry, there was some network issue and I got disconnected. And yeah, so let me share my screen with you all once again. Okay. I hope my screen is visible to all of you. Yes sir. I hope my screen is visible. Yes, sir, it is visible. Hello. Sir, it is visible, sir. Hello, my screen is visible. Yes, sir, it is visible, sir. Sir, you Can can you go all see ahead. my screen? Sir, we can see your screen, but maybe there is some network issue Hello. at your place, sir. Hello. Sir, we can see your Hello. screen. Sir, we can hear you. We can see your screen also. Yeah, my Go screen is ahead. visible. Can you all see my screen? Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you so much. Okay,
Hello. સાગર સર Hello. Audible? sir. Yes sir, you are audible sir. દીપ્તિબેન 2 મિનિટમાં. હેલો. હેલો. Hello. હા સર, am I audible? Yes sir. હા, just wait a 2 minutes. દીપ્તિબેન આવે છે માટેનું, તો 2 મિનિટ વેઇટ. એક જ મિનિટ. યોજના વિશે કઈ માહિતી આપવી હોય તો. ઓકે, અને સ્કોપની વિવિધ યોજના વિશે કઈ માહિતી આપવી હોય તો પણ આપી શકો છો. હા, ઓકે ઓકે. હા. હેલો અનુજા મેમ. હેલો. હેલો. યસ સર. ત્યાં સુધી સર આવે છે ત્યાં સુધી તમે આઈઆઈટી બોમ્બે વિશે પણ માહિતી આપવી હોય તો આપી શકો છો. ઓકે, શ્યોર સર. IIT Bombay is basically funded by Research and Development. So it is mostly computer-based courses which give us knowledge about computer courses like how to make Google account, how to make your Gmail account, how to use properly Google Drive. I guess sir has came here, so I will request sir. Yeah. Much for your patience. All see my screen here. Yeah. So yeah. So I इसको क्रंच वर्ड्स भी कहते हैं इसको, राइट. तो ये वर्ड जब उनको अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिलता तो ये वर्ड वो ऐड करते हैं, वो आदत सी बन जाती है, राइट. सो दिस आर कॉल्ड crunch words. This is just a fact that I'm sharing with you all, right? And what is the longest word in English, right? I'm sure that most of you might have, heard Sashi Tharoor speaking in English or Ramchandra Guha speaking in English. They speak English very fluently. It's very beautifully they speak actually. Okay. Am I audible? Am I connected?
Yes, sir. Yeah, okay, You thank you. I'm sure most of you are a big fan of Sashi Tharoor's English. Actually, you might have heard Sashi Tharoor speaking in English, Ramchandra Guha speaking in English, right? Many other eminent persons speaking in English. How fluently, how elegantly they speak in English. Okay, so what is that? What is that longest word in English? So let me just break it for you. Okay, the letter contains 45 letters actually, and that word is called nimino ultra microscopic silveroco volcanosis, right? Which is actually, this word is the longest English word, which contains about 45 letters, and which refers to a lung disease which is caused by silica dust. So this is the longest word in English, right? You can find such words on internet. You can find many such words in internet which have interesting facts actually. Okay, so in order to learn that, you can also take up some linguistics. You can go for the linguistics and the history of the words actually. That would be too interesting for you. Okay, so now English is a hodgepodge of many other language, as you all know that actually. Anglo English, Anglo-Saxon English. Okay, so English is a hodgepodge of many such languages, which includes Latin, Greek, French, German, Dutch, राइट ऐसे बहुत सारे अलग अलग भाषा से वर्ड्स इकट्ठे करके वो इंग्लिश भाषा में वो ऐड करते every year. Every year hundreds of words are being added in Oxford English. Hundreds of words are being added, right? कई सारे इंडियन इंग्लिश भी हम लोग ऐड करते हैं. इंडियन वर्ड्स भी हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंग्लिश के तौर पे हम लोग उसको ऐड करते हैं, राइट? सो इंग्लिश इज जस्ट नॉट अ लैंग्वेज. इट हैज बिकम इट्स बिकम अ फीलिंग फॉर एवरीवन. आप इंग्लिश बोलते हो तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन होता है ना. नॉर्मल इंग्लिश भी अलग होता है. देयर आर इंग्लिश स्पीकर्स के भी अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट? डिवीजन होता है, राइट? हाउ इट इज डिवाइडेड? सिंपल इंग्लिश होता है एक, जैसे सुधा मूर्ति, राइट? सुधा मूर्ति जो है वो इन्फोसिस की जो चेयरमैन है, उनकी वाइफ है. शी इज अ ब्रिलियंट ऑथर, राइट? बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स भी है सुधा मूर्ति का. कैन गो थ्रू दैट बुक्स. ओके, सुधा मूर्ति का जो इंग्लिश है बहुत ही सॉफ्ट सिंपल लैंग्वेज में वो बात करती है. जैसे चेतन भगत के नॉवेल्स इज वेरी पॉपुलर. व्हाई चेतन भगत नॉवेल इज वेरी पॉपुलर? बिकॉज ही यूजेस सिंपल लैंग्वेज. इंग्लिश में भी वो सिंपल वर्ड्स की प्रयोग करते, जो नॉर्मल कॉमन लेमन जो हम कहते हैं, लेमन मतलब कॉमन पीपल जो है वो समझ सके, ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज करते हैं उसके अंदर, राइट? जस्ट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, राइट? सो दैट इज वन थिंग, राइट? एंड देन सेकंड वर्जन जो है थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलते हैं. वो सोफिस्टिकेटेड माने थोड़ा सा जो जार्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, वो थोड़ा सा हैवी वर्ड्स वो यूज करते हैं कोई चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट? सो वो थोड़ा सा इलीट क्लास हम लोग उसको कहते हैं, राइट? सो ऐसे हम लोग लैंग्वेज को डिवाइड कर सकते हैं. और हमें हमेशा ये रहता है कि कोई भारी वर्ड्स हम यूज करें तो इंप्रेशन हम क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? शशि थरूर के बुक्स हम पढ़ते हैं, शशि थरूर के ट्वीट्स हम पढ़ते हैं, राइट? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में देखते हैं कि सिनोनिम्स देखते हैं, कोई नॉर्मल वर्ड्स जो है उसके सिनोनिम्स हम ढूंढते हैं और वो वर्ड्स हम प्रयोग करते हैं, राइट? सो दिस आर द फन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश. नाउ आई विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द मेन to the highlight of today's session. That is, I'll share with you some top tips for developing speaking skills. How can you develop your speaking skills? Now, as you all know that you might have gone through millions of, might have gone through hundreds of similar videos on YouTube and hundreds of PDFs and hundreds of lectures आपने सुना होगा, right? English speaking के different techniques आपने सुना होगा, reading के different techniques आपने सुना होगा, writing के different techniques आपने सुना होगा, which is being used to increase your language proficiency के लिए, right? So I'll share with you simple tips, right, through which you can improve your English proficiency. Right now, as you can see on my screen, right, you can develop your speaking skills through practicing. So as it is said that practice makes man perfect. The more you practice, यहाँ पे I repeat, practice makes man perfect. Man के जगह पे human हम लोग रख सकते हैं. It sounds little male centric word, right? So females would get offended. So it's not, वो saying है, इसके लिए मैंने बोला I can also replace it with human, right? Practice makes human perfect. Okay, that is the correct term actually. Okay, so now as you can see, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हो. वो सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं, कोई भी भाषा जो है हम लोग बोलते बोलते ही हम सीखते हैं. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंट यू बिकम. तो कहते हैं कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंट यू बिकम, राइट? क्योंकि हमारे दिमाग में वो रहता है, वो वर्ड्स रहते हैं, वो तो अच्छे से हम उसको प्रयोग कर पाते. तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना ज्यादा
उसको सुन सकते हो, जितना ज्यादा बोल सकते हो उसे बोलो, भले गलत है। वो अपने दिमाग में वो कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, राइट। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डर रहता है। हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलने के टाइम पे कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या क्या मैं बोल सकता हूँ ये लैंग्वेज, ग्रामर बराबर है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें बचपन से ही हमें गलत टेक्निक सिखाया जाता है, राइट। हमें बचपन में स्कूल में क्या सिखाते हैं, ग्रामर सिखाया जाता है सबसे पहले, राइट। कभी भी कोई भी भाषा जो है वो ग्रामर इनिशियली अगर आपको सिखाया जाता है तो क्या होता है, हम लोग ग्रामर सीखने के बाद हम सोचते हैं कि सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्म करने के टाइम पे, सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम पे हम सोचते हैं कि वेदर दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट। वो सोचते हैं हम लोग। सो वी बिकम कॉन्शियस एंड वी थिंक अबाउट द रूल्स एंड वो रेगुलेशंस, हम लोग को वहां पे सोचते हैं कि ग्रामर के रूल के हिसाब से बराबर है या नहीं, एंड देन वी बिकम कॉन्शियस एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस और आर्टिकुलेट आवरसेल्फ, राइट। सो दिस इज अ बैरियर, एक्चुअली दिस इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट द ग्रामर रूल्स दैट यू हैव लर्नड इन योर स्कूल डेज, राइट। वो उसको साइड में रखते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए यू डोंट हैव टू लर्न ऑल सॉर्ट ऑफ ग्रामर। पूरा एकेडमिक ग्रामर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें आती है ना, एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हमें ग्रामर सीखना है, लेकिन कौन सा ग्रामर सीखना है, फंक्शनल ग्रामर सीखना है, एकेडमिक नहीं। फंक्शनल ग्रामर में बहुत सारी चीजें नहीं आता, जो भी रिक्वायर्ड है आपका स्पीकिंग के लिए उतने ही ग्रामर आते हैं। फंक्शनल ग्रामर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले तो टेंसेस, राइट। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके बाइफर्केशंस है, उसके डिफरेंट काइंड्स है, वो आपको सीखना है। टेंसेस सीखना है आपको, प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना है, राइट, प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना है, और प्रीपोजिशंस आपको सीखना है, आर्टिकल्स आपको सीखने हैं, राइट। फिर आपको प्रोनाउन सीखना है, नाउन सीखना है आपको, राइट। ऐसे 3 4 5 जो ग्रामर के जो टॉपिक्स है, अगर आपने वो टॉपिक्स आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। क्योंकि नॉर्मली हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत सारे डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स ग्रामर के टर्म्स या उसके रूल्स हम लोग यूज नहीं करते, राइट। सो जैसे अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन जो है वो बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलते हैं। उनका जो इंग्लिश होता है वो फैक्चुअली दैट इज इनकरेक्ट होता है, कई बार वो ग्रामर जो है वो यूज नहीं करते। बट वी एज इंडियंस वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, जो हम लोग मैक्सिमम उसमें ग्रामर के रूल्स इंकलकेट करके परफेक्ट इंग्लिश इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश कैसा होता है, परफेक्ट होता है। सो वो परफेक्ट वे में हम लोग उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो यू फर्स्ट इज you have to learn functional grammar, tenses है, prepositions है, right, pronouns है, right, punctuations है, written communication में punctuations भी बड़े काम लगते हैं, आर्टिकल्स है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको अगर आपने सीखा तो आराम से आप अपने अपने कंजंक्शंस है, राइट, अपने स्पीकिंग जो है वो अच्छे से आप बोल सकते हो, आर्टिकुलेट कर सकते हो आइडियाज को, राइट। सेकंड इज जॉइनिंग अ इंग्लिश क्लब। कोई भी इंग्लिश क्लब आप ज्वाइन करो। मान लो यहाँ पे आपके पास, आपके सोसाइटी में या आपके घर के आसपास इंग्लिश क्लब नहीं है, राइट। तो आप फॉर्म कर सकते हो, आप बडी पैड्स को फॉर्म कर सकते हो, जो सिमिलर आपके जैसे ही जिसको इंग्लिश सीखने की चाहत है, उनको आप इकट्ठे कर सकते हो, उनके साथ इंग्लिश बोल सकते हो, और उनको एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, व्हाट्सएप में ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हो, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो, राइट, एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हो। और इंग्लिश जो है हम लोग कोई भी हफ्ते में एक बार कोई भी एक इंग्लिश बुक पढ़ लो, उसके समरीज आप डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश सीखने के लिए, राइट। सो एक इंग्लिश क्लब फॉर्म करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको आपके जैसे ही इंग्लिश सीखने की चाहत है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड व्हाट यू कैन डू इज थिंक अबाउट द ग्रामर, राइट। सो पहले तो आपको बोलने का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने एक बार बोलने का कॉन्फिडेंस अटेन कर लिया, देन कम्स द पार्ट ऑफ ग्रामर, राइट। ग्रामर के बारे में सोचो, राइट, ग्रामर के रूल्स के बारे में सोचो, एंड देन धीरे 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 अगर कुछ आप एरर्स कर रहे हो तो जस्ट ओवरकम द एरर्स, धीरे धीरे अपने आप को करेक्ट करते रहो। सेल्फ करेक्शन, राइट, सेल्फ करेक्शन जो है, सेल्फ लर्निंग हेल्प्स यू, सेल्फ करेक्शन हेल्प्स यू, राइट। सो धीरे धीरे अपने ग्रामेटिकल एरर्स को धीरे धीरे साइड में हो जाएगा, आप धीरे धीरे ग्रामर के रूल्स को फॉलो करोगे तब। सो फर्स्ट स्टेप इज टू गेन कॉन्फिडेंस एंड टू स्पीक फ्रीली। सो पहला वो एक बार फ्लुएंसी आपको मिल जाएगा, फ्लो अच्छे से आपका मिल जाएगा, देन यू हैव टू फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट। इनिशियली यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट, राइट। एंड देन कम्स ट्राई टू यूज इंग्लिश इन एवरीडे कॉन्वर्जेशन। रोज का कॉन्वर्जेशन में हम इंग्लिश को उपयोग करना है। जैसे कि हम लोग दिन में बहुत सारे वर्ड्स हम उपयोग करते हैं, जैसे मैंने एक ग्लास पानी જોઈએ છે, પાણીની જગ્યાએ તમે વોટર કહી શકો છો, राइट। पानी की जगह पे आप वाटर बोल सकते हो। हम लोग डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, जो जिसका मीनिंग हमें पता है, उसका इंग्लिश भी, उसकी इंग्लिश इक्वलेंट हमें पता है। इक्वलेंट माने वो उसका इक्वल वर्ड हमें पता है, बट वी डोंट यूज इट, राइट। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वी डोंट यूज इट, राइट। बट अबे
अगर इंग्लिश सीखना है तो हमें क्या करना है, हमें वो वर्ड को उपयोग करना है, राइट। डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हमें मैक्सिमम जितना हो सके उतना इंग्लिश वर्ड्स को इंकलकेट करना है, इंक्लूड करना है हमें, राइट। सो जैसे पानी का आपने बोला, तुलसी, तुलसी चाहिए तो तुलसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इट्स कॉल्ड बेसी लीव्स, राइट, बेसी लीव्स, राइट। सो गंगा, गंगा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गैंजस बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में, हमारा जो किचन में बहुत सारी चीजें होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारा किचन में बहुत सारे मसालाज होते हैं, राइट, जैसे क्लोव है, कैडमम है, राइट, ब्लैक पेपर है, राइट, बहुत सारे, काली मरी है, राइट। वो सारे वर्ड्स, मसालास को, स्पाइसेस का आपको इंग्लिश इक्विवेलेंट आपको आना चाहिए। हर चीज जो आप किचन में यूज करते हो, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, राइट, स्पाइसेस हो गए, सबके इंग्लिश वर्ड्स अगर आपको पता है तो आराम से जब आप कम्युनिकेट करोगे तो आप अटकोगे नहीं। नॉर्मली अटकना जो होता है ना, जो हम लोग स्टॉप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो गुजराती में हम सोचते हैं या हिंदी में हम सोचते हैं और उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट हमें नहीं मिलता, और जब इक्विवेलेंट नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, राइट। सो वो उस टाइम पे वो फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है और हम लोग वहां पे अटक जाते हैं और बोल नहीं पाते, राइट। इसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाते, बीच में स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? दे टेक टाइम टू थिंक, राइट, उनको इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड नहीं मिलता इसकी वजह से। और ये प्रैक्टिस अगर रोज अगर आपने किया, इंग्लिश इक्विवेलेंट रोज अगर कम्युनिकेशन प्रैक्टिस आपने किया एवरीडे के जो डे में, डेली कम्युनिकेशन अगर आपने प्रैक्टिस किया, डे टू डे लाइफ में इंग्लिश वर्ड्स का आपने प्रयोग किया, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज आप ये यूज टू हो गए, ये वर्ड्स को आप डे टू डे लाइफ में आप यूज कर रहे हो, तो देन इट बिकम्स अ हैबिट एंड इट बिकम्स इट स्टेज इन योर हेड, राइट। सो आप अच्छे से आप वो वर्ड को उपयोग करके आपके सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हो, राइट। द नेक्स्ट इज रिमेंबरिंग न्यू वर्ड्स एंड डेवलपिंग न्यू वोकैबुलरी। सो नए नए वर्ड्स को याद रखना, और वर्ड्स को किस तरह से हमें सीखना है, कोई भी एक वर्ड आपने देखा, नया वर्ड आपके दिमाग में आपने देखा, कोई भी जगह पे पढ़ा आपने या उसको देखा, राइट, वो वर्ड को, उसका मीनिंग जानने की कोशिश करें, राइट। आजकल बहुत ईजी है, आपको सिर्फ बोलना है, वो वर्ड टाइप करके आपको उसका मीनिंग आप सर्च कर सकते हो, या ओके गूगल बोल के भी आप उसको सर्च कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। पहले के जमाने में एक वर्ड का मीनिंग फाइंड करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट, व्हाई, पीपल यूज्ड टू हैव गो थ्रू द डिक्शनरी, इतना बड़े बड़े डिक्शनरीज को देखने पड़ते थे, राइट। लेकिन आई स्टिल प्रेफर दैट ओल्ड डिक्शनरी। क्यों? क्योंकि एक वर्ड देखने के बहाने में बहुत 3-4 वर्ड्स हम देख सकते थे, उसमें 3-4 वर्ड्स के मीनिंग अननोइंगली हम सीख सकते थे उससे, राइट। अभी आजकल क्या है, फैसिलिटी इतना एडवांस्ड है कि आपको एक वर्ड का मीनिंग जानना है तो आप सिर्फ वो वर्ड को डालोगे तो आपको मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट आपको आ जाएगा। और उससे और एक फायदा भी है आपको, राइट। सो वो वर्ड का मीनिंग आपको फाइंड करना है, उसके सिनोनिम्स माने क्या, उसके मीनिंग्स, राइट, उसके मीनिंग्स भी आपको सीखना है, और उसके एंटोनिम्स जो उसके ऑपोजिट वर्ड्स है वो भी आपको सीखना है, राइट। और वो सेंटेंस में किस तरह से उसको प्रयोग करना है वो आपको सीखना है। नाउ यू मे आस्क मी, सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्यों सीखना है? बिकॉज अगर मान लो ये एडिक्वेट है, एडिक्वेट वर्ड जो है, अगर मुझे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड मुझे याद नहीं आया, लेकिन मुझे पता है क्या है वो चीज, राइट। सो एडिक्वेट के अगर मैंने सिनोनिम्स पढ़ा है तो आई कैन इजीली से कि एडिक्वेट की जगह पे इनफ, इनफ है, या भरपूर है, सफिशिएंट है, राइट, सफिशिएंट है, इनफ है, ये सब जो है एडिक्वेट के सिनोनिम्स है, राइट। सो अगर मुझे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिला, अगर मैंने सिनोनिम्स पढ़ा है, मुझे पता है, तो मुझे वो वर्ड नहीं मिला तो दूसरा वर्ड मैं यूज करके वो सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता हूं और मेरा फ्लो रुकेगा नहीं, राइट। सो दैट इज व्हाई वी इंसिस्ट यू टू लर्न synonyms and antonyms along with the as in the process to learn new words, vocabulary development, right? So that is very important for you to understand, and sentence में किस तरह से प्रयोग करते हैं उसे भी हमें सीखना है। And not only that, you have to okay, so not only that, you have to utilize that word in your day to day communication. That is very important, right? जैसे adequate आपने word सीखा, तो उसको अपने day to day life में कोई भी conversation में वो adequate word को प्रयोग करके बोलो। 2-3 बार जब वो word को आपके life में आप बोलोगे day to day life में, तब आप automatically वो word सीख जाओगे, then you won't have any kind of difficulty, और फिर आप भूलोगे new word को, right? So that is how you learn new words. Every day make it a point, आप 4-5 वर्ड्स आप सीखे, मिनिमम 3-4 वर्ड्स आप सीखे। उससे क्या होता है, हम लोग, हमारा जो वोकैबुलरी है, वर्ड बैंक है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम लोग को सेंटेंस में वर्ड्स को हम प्रयोग कर सकते हैं इजीली। द नेक्स्ट इज लिसनिंग टू इंग्लिश ऑडियोज एंड वीडियोस। as I said earlier, right, जितना ज्यादा आप सुनोगे, listening is very
इंपॉर्टेंट, रिसेप्टिव स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? लिसनिंग। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप अच्छे से सुनोगे नहीं तो आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, राइट? सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग से क्या होता है, हमारा दिमाग में वर्ड्स फ्रेम हो जाते हैं, वर्ड्स जो है वो वो ये हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, आप अच्छे से आप बोलने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए आपको उसका प्रोनाउंसिएशन, हम नॉर्मली ये भी एक गलत चीज हम यूज करते हैं, हम कहते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन। ये जिस तरह से लिखते हैं वैसे हम लोग उसको उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। स्पीकिंग में योर प्रोनाउंसिएशन मैटर्स, आपके उच्चारण मैटर करता है। प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते उसको, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो हम लोग उसको मिस प्रोनाउंस करते हैं उसको, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे पिज्जा लिखते हैं उसको पिज्जा बोलते हैं उसको, राइट? लिखते पिज्जा है लेकिन उसको बोलेंगे पिज्जा, पिज्जा, राइट? सो वहां पे उस तरह से उसको उच्चारण करना होता है, राइट? जैसे पियून है, राइट? पियून हम लिखते पियून, इट्स कॉल्ड पियन, राइट? सो ओनियन लिखते हैं अनियन, उसको बोलेंगे अनियन बोलेंगे, राइट? सो ये बहुत सारे वर्ड जो है जैसे लिखते वैसे नहीं उसको पढ़ते, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लिसन करने से क्या होता है, आप उसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता चलेगा, फर्स्ट इज दैट। सेकंड, आप नए नए वर्ड्स आप सीखोगे। थर्ड जो है, आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर वर्ड को सेंटेंस में किस तरह से फ्रेम करना है। फ्लो आपको पता चलेगा, ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटेक्स आपको पता चलेगा। एंड देन दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स। और दूसरी बात यह है कि जब हम वीडियोस देखते हैं तो विजुअली जो हम चीजें देखते हैं समझते हैं, तो कई सारे लोगों को विजुअल लर्नर्स होते हैं, राइट? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स भी होते हैं, रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस से भी होते हैं, किनेस्थेटिक लर्नर्स भी होते हैं, और लिसनिंग से भी हम सीखते हैं। सो कई लोगों को जो वीडियोस देखते हैं ना उससे बहुत याद होता है, क्योंकि आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट। सो राइट में हम जो भी विजुअल चीजें देखते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी रजिस्टर हो जाता है और लंबे समय तक हम उसको याद रह सकते हैं। सो जो भी आप देखोगे, जो भी आप सुनोगे, वो आपको बहुत टाइम तक आपको याद रह सकता है। स्पेशली यू कैन वॉच सम गुड मूवीज, अच्छे मूवीज देख सकते हो सबटाइटल से। जब आपको वो स्पीच बहुत स्पीड में आपको लगेगा कि यार इसका पेस बहुत ज्यादा है, राइट? स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि फॉरेनर्स जब वो इंग्लिश में बात करते तो बहुत ज्यादा स्पीड में बोलते हैं, तो हमें सब जो है वो ऊपर से जाता है। तो क्या कर सकते हो आप उसके लिए, आपके सबटाइटल्स जो है वो ऑन कर सकते हो, और सबटाइटल्स नीचे सेंटेंस होगा और धीरे धीरे पॉज करके आप उसको समझ सकते हो। इनिशियली आपको 2-3 हफ्ते आपको मुश्किल होगी, बट ट्रस्ट मी, 3 हफ्ते के बाद यू विल गेट यूज टू इट, और फिर आपको ये तकलीफ कभी नहीं होगी। आपको एक वर्ड जो है एक ही बार आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा, और बार बार देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब आप देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और दूसरी बार आपको देखने की नौबत नहीं आएगी, राइट? एंड देन यू विल गेट यूज टू इट, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, लिसन एंड लर्न। वी ऑल हैव ए फेवरेट मूवी, टेलीविजन शोज होते हैं, वेब सीरीज होते हैं, राइट? वो सबको सुनो, right? Instead of just watching them silently, what you need to do is listen carefully to what the character or the host are saying, what the, how the dialogue is delivered, right? Go ahead and pause, rewind, and listen to the lines, right? Just go ahead and listen to the lines several times. You must practice, and or the better you get, turn on the subtitles setting to help you identify each word, right? And this is the fun way of practicing both your listening and speaking with materials that are both enjoyable and entertainment, right? कोई भी क्लासिक मूवीज देख लो आप, राइट? कोई भी क्लासिक मूवीज आप नेटफ्लिक्स से डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से आप मूवीज के सबटाइटल ऑन करो, राइट? जो डायलॉग्स वो कह रहे हैं वो उसको पॉज करो और उसको रिपीट करने की कोशिश करो। उससे क्या होता है, हम लोग कैरेक्टर के वो डायलॉग्स भी हम याद हो जाएगा, वो सेंटेंस हमें याद हो जाएगा, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हमें याद हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट माने वो सिचुएशन हमें याद हो जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन अगर हमने उसको वही चीज को रिपीट किया या इमिटेट किया, तो वो बहुत लंबा समय तक हमें वो जिंदगी में हमें याद रहेगा, वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलर डायलॉग, क्योंकि हमने खुद वो प्रैक्टिस की है, राइट? सो वो आपको डे टू डे लाइफ में आप उसको उपयोग कर सकते हो, राइट? then you have, you can practice all this kind of things, like for example, you have to be a good listener, right? Agar aapko, if you want to be good at communication, if you want to excel your communication, enhance your communication skills, first, as I said earlier, aapko bahut hi अच्छे से सुनना पड़ेगा. You have to be a good listener, right? Only then you can be a good communicator, right? So use simple vocabulary. जैसे मैंने आपको बताया, आपको initially English सीखने के लिए आपको बहुत heavy words आपको use करने की जरूरत नहीं है. Sophisticated, बहुत formal words, heavy words आपको यूज करने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट विद सिंपल वर्ड्स. सिंपल वर्ड से शुरुआत करो. जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है, धीरे 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 वो वर्ड्स के सिनोनिम्स फाइंड करो. उसमें से आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे. जैसे इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट एक वर्ड है उसको सिग्निफिकेंट भी हम कहते हैं, राइट। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग कहते हैं, नॉर्मल कॉमन वर्ड्स में हम लोग इंपॉर्टेंट कहते हैं, लेकिन उसको सिग्निफिकेंट भी कहते हैं हम लोग। सो इंपॉर्टेंट यूज करते करते अगर अब वो याद हो गया आपको, तो उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट की जगह पे सिग्निफिकेंट आप यूज करो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अल्टरनेट वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स को आप सीखने की हम कोशिश कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड एरर्स बट थिंक अबाउट फ्लुएंसी कैन, राइट। पहले आप एरर के बारे में मत सोचो, फ्लुएंसी, फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए। वंस द फ्लो इज सेट, आप आराम से अच्छे से एरर्स को बाद में आप अवॉइड कर सकते हो। एक बार वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आना चाहिए, राइट। आंख बंद करके बोलो इंग्लिश, राइट, आंख बंद करके बोलना है। I'll share you a small example. When I started learning Gujarati, I was born and brought up in Gujarat, but my Gujarati was not good, राइट क्योंकि मेरी मेजोरिटी फ्रेंड्स जो है वो हिंदी स्पीकर्स थे, या गुजराती स्पीकर्स फ्रेंड्स भी मेरे साथ हिंदी में ही बात करते थे। व्हेन आई स्टडीड इन एमएस यूनिवर्सिटी, वहां पे भी मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वेर मराठीज और नॉर्थ इंडियंस, और गुजराती फ्रेंड्स भी थे, वो मेरे साथ हिंदी में बात करते, गुजराती में कभी नहीं बात करते थे, राइट। सो व्हेन आई गॉट इनटू दिस ट्रेनिंग, आई अंडरस्टूड दैट ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू रिलेट टू योर पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ आपको रिलेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज, जो नॉर्मल जो लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ गुजराती लैंग्वेज, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रेक्टिसिंग गुजराती लैंग्वेज। आज હું ગુજરાતી સરસ રીતે હું કમ્યુનિકેટ કરી શકું છું, જે પણ મને બોલવું છે, જે પણ મને કન્વે કરવું છું, સરસ રીતે એમની સાથે કન્વે કરી શકું છું. That's all because of practice, right? I used to read newspaper a lot, I used to practice a lot, right? હું મારા જે ગુજરાતી ફ્રેન્ડ્સ છે, હિન્દી ફ્રેન્ડ્સ છે, એમની સાથે પણ જાણી જોઈને હું ગુજરાતી બોલવા માટેની કોશિશ કરું, પ્રયત્ન કર્યો મેં, રાઈટ. સો ધેટ્સ હાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ લર્નિંગ ગુજરાતી, એન્ડ નાઉ મારું ગુજરાતી જે છે ઇટ્સ ફાર બેટર, રાઈટ, વેર આઈ વોઝ એકચ્યુઅલી. સો ધેટ્સ હાઉ આઈ લર્ન ગુજરાતી. સો ધ સેમ ટેકનિક કેન બી યુટિલાઇઝડ ટુ ઇમ્પ્રુવ યોર ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ સ્કિલ્સ, રાઈટ. સો એરરના તમે વધારે તમે ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં આપો ઇનિશિયલી, જસ્ટ યુ કેન ફોકસ ઓન ધ ફ્લો, ફ્લુએન્સી પર ફોકસ કરો, રાઈટ. કીપ ડેવલપિંગ યોર ઇન્ટોનેશન. એન્ડ વોટ ઇઝ ઇન્ટોનેશન, રાઈટ? અમુક વર્ડ્સના જે રાઇઝિંગ ટોન હોય છે, ફોલિંગ ટોન હોય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ અવાજની જે ઉતાર ચઢાવ, મોડ્યુલેશન, મોડ્યુલેશન પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. સ્પોકન ફોર્મમાં મોડ્યુલેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. સો એ આપણે સમજવું જોઈએ કે કઈ જગ્યાએ કયા વર્ડ્સને કેવી રીતે ઉચ્ચારણ કરવું, કઈ વર્ડ્સને આપણે હાઇલાઇટ કરવું, રાઇઝિંગ ટોન કયા વર્ડ સાથે આપણે ઉપયોગ કરવું, કયા સેન્ટેન્સ સાથે આપણે ઉપયોગ કરવું. જેવી રીતે ક્વેશ્ચન, આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આપણે કરીએ છીએ ત્યારે શું કરીએ છીએ, એન્ડ ઓફ ધ ક્વેશ્ચનમાં આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક નાખીએ છીએ, રાઈટ. સો લાસ્ટમાં સેન્ટેન્સના જે લાસ્ટના જે ફોર્મ છે, 3-4 વર્ડ છે, એને આપણે વધારે સ્ટ્રેસ આપણે એને એમ્ફસાઇઝ કરવા માટે આપણે થોડું ટોનને આપણે થોડું રેઝ કરીએ છીએ, ઉપર કરીએ છીએ. સો that is raising tone, so just to highlight the importance of that question, right? So એ તમને સમજવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, right? And then always think about the topic positively. એ ટોપિક વિશે થિંક કરો, right? So એનાથી શું થશે, તમારું attitude towards that language, or તમારું attitude towards that topic will get positive, and you will be able to communicate in a very positive note, right? So think of the ways to help other people to understand you, right? So think of the ways to help other people to understand you, right? તમે કયા ભાષામાં તમે એમને મદદ કરી શકો છો, તમે બેઝિકલી એમના ભાષામાં વધારે બોલો તો વધારે તમે કમ્યુનિકેટ ઇઝીલી તમે કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણા જે કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સ છે એ કોલેજના સ્ટડીઝ કમ્પ્લીટ કરીને એ લોકો કોઈ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝમાં જોઈન કરશે, અથવા યુનિવર્સિટીઝમાં હાયર એડ્યુકેશન માટે જોઈન કરશે, ત્યારે બહુ બધા ફોરેનર્સ સાથે પણ કદાચ ઇન્ટરેક્ટ કરતા હશે, રાઈટ, અથવા કરવાનું થશે. તો એ ટાઈમમાં આપણે જે ભાષા છે એ ભાષાને એમને મદદ કરવું હોય, એમની સાથે કનેક્ટ થવું હોય, ગ્લોબલ મીડિયા સાથે ગ્લોબલી આપણે કનેક્ટ થવું હોય, તો આપણે ઇંગ્લિશ શીખવું અને એમને એમ્પથી સાથે સમજવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રેક્ટિસ ફ્રીક્વન્ટલી, રાઈટ. એન્ડ ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ વિલ હેલ્પ યુ ટુ સોર્ટ ઇટ આઉટ. ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ જે આવે છે, આઈ ઓલ્સો શો યુ સમ ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ ઇન માય નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, રાઈટ. ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ પણ તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો તમારા જે ભાષાને ભાષાને માસ્ટર કરવા માટે, રાઈટ. એન્ડ ધેન think about the pronunciation, ઉચ્ચારણ, જે પણ વર્ડ્સ, સી આજકાલ જે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ આપણી પાસે છે, તમે વર્ડ્સને જેવી રીતે તમે ડિક્શનરીમાં નાખો, યુ કેન ચૂઝ એની ડિક્શનરી, યુ કેન ચૂઝ કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી ઓનલાઈનમાં, યુ કેન ચૂઝ મેરિયમ વેબસ્ટર ડિક્શનરી, યુ કેન ચૂઝ કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી, ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરી, એની ડિક્શનરી, રાઈટ, મેરિયમ Longman's dictionary, anyone, right? So our dictionary માં તમે the moment you put in that word, right, search bar માં તમે word આપો ત્યારે સાઈડ માં એક ઓપ્શન હોય છે, રાઈટ. માઇક ના એક સિમ્બોલ હોય છે ત્યાં, સ્પીકર નું એક સિમ્બોલ હોય છે ત્યાં, રાઈટ. સ્પીકર ઉપર તમે ક્લિક કરો તો તમને એના જે ઉચ્ચારણ છે, કરેક્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન છે, એ તમે
સાંભળી શકો છો. એન્ડ દેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોનાઉન્સિએશન, રાઈટ? જેવી રીતે મેં તમને કીધું, ઇંગ્લિશના જે બે પ્રકારના ઇંગ્લિશ હોય છે, બે ભાષાના જે ડાયલેક્ટ્સ હોય છે, એક બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ એન્ડ અમેરિકન ઇંગ્લિશ. સો બંનેમાં તમે ત્યાં જોઈ શકો છો કે કયા યુએસના છે અને કયા યુકેના છે. તો તમે યુકેના સાંભળી શકો છો, કારણ કે વધારે પ્રમાણે આપણે યુકેના બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ આપણે વધારે આપણે ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો એમના એક્સેન્ટ આ ઇંગ્લિશમાં બંને ઇંગ્લિશમાં વધારે ફરક નથી, થોડું વર્ડ્સના ફરક છે અને ઉચ્ચારણનો ફરક છે. અને જેવી રીતે મેં તમને કીધું, અમેરિકન ઇંગ્લિશમાં ગ્રામર બહુ ઓછું વપરાય છે અને બ્રિટિશ ઇંગ્લિશમાં આપણે ગ્રામરને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ અને વધારે આપણે ગ્રામરને આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, રાઈટ? અને અમુક વર્ડ્સમાં જ ડિફરન્સ હોય છે, જેવી રીતે કુકીઝ એન્ડ બિસ્કિટ્સ, પેટ્રોલ એન્ડ ગેસોલિન, રાઈટ? એવી રીતે અમુક વર્ડ્સમાં જ એ ડિફરન્ટ હોય છે. બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ એન્ડ અમેરિકન ઇંગ્લિશમાં વધારે ડિફરન્સ હોતું નથી. then you can make eye contact and smile. તમે સારા આઈ કોન્ટેક્ટ તમે ક્રિએટ કરી શકો છો અને સારી રીતે તમે એમની સાથે કનેક્ટ થઈ શકો છો. સી, આઈ કોન્ટેક્ટ જે છે એ આપણી બોડી લેંગ્વેજના એક ભાગ છે, રાઈટ? સો બોડી લેંગ્વેજ, સરસ બોડી લેંગ્વેજ તમે એક્સપ્રેસ કરી શકો છો, જેને આપણે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનમાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે સ્પોકન વર્ડ્સ કરતા આપણે વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે આપણે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનને આપણે વધારે આપીએ છીએ, વિચ કવર્સ અબાઉટ 55% જે ઇમ્પેક્ટ જે છે ક્રિએટ કરે છે આલ્બર્ટ મેહરબિયનના જે ચાર્ટના પ્રમાણે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ટેક કેર ઓફ યોર બોડી લેંગ્વેજ. દેટ મીન્સ કરેક્ટ આઈ કોન્ટેક્ટ, મેક આઈ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ સ્પીકર. જે પણ વ્યક્તિ સાથે તમે સ્પીક કરો છો એમની સાથે આઈ કોન્ટેક્ટ મેન્ટેન કરો. એનાથી સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર પડે કે તમે કોન્ફિડન્ટ છો, યુ આર કોન્ફિડન્ટ. કારણ કે આઈ કોન્ટેક્ટ જે વ્યક્તિઓ આઈ કોન્ટેક્ટ નથી મેન્ટેન કરતા, બોડી લેંગ્વેજ પ્રમાણે એ વ્યક્તિઓને આપણે વિશ્વાસ નથી કરી શકતા, અથવા એ અંડર કોન્ફિડન્ટ છે એટલા માટે એ વ્યક્તિ આપણી સાથે આઈ કોન્ટેક્ટ મેન્ટેન નથી કરતો, રાઈટ? સો એ આપણે સમજવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો આઈ કોન્ટેક્ટ મેન્ટેન કરવું અને સ્માઇલ કરવું. સ્માઇલ કરવાથી શું થશે? પોઝિટિવ એનર્જી, પોઝિટિવ વાઇબ, ઓરા ક્રિએટ થશે, રાઈટ? એન્ડ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્માઇલ કરવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ સ્માઇલ જે છે એ કન્ટેજિયસ છે. જો તમે સ્માઇલ કરશો તો સામેવાળા વ્યક્તિ પણ સ્માઇલ કરશે અને ઇટ ક્રિએટ્સ અ હેપી મોમેન્ટ, હેપી એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થશે, રાઈટ? એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ બોડી લેંગ્વેજ. જેવી રીતે મેં તમને કીધું, આઈ ઓલ્સો શો અ સેપરેટ સ્લાઇડ. એના માટે ડિફરન્ટ સ્લાઇડ હું તમને શેર કરીશ. સો એક પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજ પણ આપણે એક્સપ્રેસ કરવું જોઈએ. એન્ડ થિંક અબાઉટ ધ પેસ ઓફ યોર સ્પીચ. પેસ, સ્પીડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બહુ જ સ્પીડમાં તમે બોલો તમારા ભાષાને તો સામેવાળા વ્યક્તિ જે છે કેચ નહીં કરી શકે, એ સમજી નહીં શકે. જેવી રીતે આપણે હોલિવૂડ મૂવીઝ આપણે જોઈએ છીએ, ઇંગ્લિશ મૂવીઝ આપણે જોઈએ છીએ, ત્યારે ડાયલોગ જે છે બહુ જ સ્પીડમાં બોલતા હોય છે, તો આપણે એ કેચ નહીં કરી શકીએ કયા વર્ડ કયા કેવી રીતે બોલે છે, એ વર્ડ્સ આપણે મિસ થાય, રાઈટ? સેન્ટેન્સમાં આપણે ફોલો નહીં કરી શકતા હોય, રાઈટ? સો ઓલવેઝ તમે જ્યારે પણ સ્પીચ તમે આપો છો, તમારું જે સ્પીડ છે, પેસ એટલે શું? સ્પીડ એ મોડરેટમાં રાખવાનું, બહુ જ સ્લોમાં નહીં રાખવાનું, બહુ જ સ્પીડમાં પણ નહીં રાખવાનું. બહુ સ્લો રાખશો તો શું થશે? સામેવાળા વ્યક્તિ જે છે બોર થઈ જશે. અને બહુ જ સ્પીડમાં રાખો તો સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર પણ નહીં પડે કે તમે શું બોલો છો, રાઈટ? સો આપણે મોડરેટ સ્પીડમાં આપણું પેસને આપણે રાખવું જોઈએ, રાઈટ? એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ યુ હેવ ટુ બી કોન્ફિડન્ટ. જેવી રીતે મેં તમને કીધું, યુ હેવ ટુ બી કોન્ફિડન્ટ. ફિયર જે છે એ ફિયરને દૂર કરો. બી imbibe your courage, right? So be confident when you speak. Do not try to hesitate. Don't worry too much about what other people think. બીજા લોકો શું વિચારશે, બીજા લોકો મારા વિશે કેવી રીતે વિચારશે, મારા ઇંગ્લિશને કેવી રીતે સમજશે, રાઈટ? મારા વિશે કેવી રીતે એ પરસીવ કરશે, ઇમ્પ્રેશન કેવી રીતે ક્રિએટ થશે, અથવા મને બહુ ઇન્ફિરિયર ફીલ કરશે. એવી રીતના કોઈ પણ મિસકન્સેપ્શન્સ અથવા એવી રીતના કોઈ પણ એક વહેમ આપણા મનમાં હોવું જોઈએ નહીં. યુ હેવ ટુ બી કરેજિયસ, રાઈટ? શો બોલ્ડ, બી બોલ્ડ એન્ડ બી કોન્ફિડન્ટ, રાઈટ? જ્યારે પણ તમે ભાષાની ઉપયોગ કરો છો, કોઈ પણ શરમને સાઈડમાં રાખીને આપણે ભાષાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, રાઈટ? વી આર નોટ યુઝિંગ એની વલ્ગર લેંગ્વેજ, વી આર નોટ યુઝિંગ એની વી આર નોટ કમિટિંગ એની મિસ્ટેક. આપણે કોઈ મિસ્ટેક્સ પણ નથી કમિટ કરતા, રાઈટ? આપણે ખાલી ભાષાને શીખીએ છીએ અને એ એક પોઝિટિવ વેમાં એને લેવાનું છે, કારણ કે આપણે એક ભાષાને લર્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, વિચ ઇઝ અ પોઝિટિવ થિંગ. યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધેટ એન્ડ યુ કેન ફીલ પ્રાઉડ અબાઉટ ઇટ, રાઈટ? કારણ કે આપણે પરિશ્રમ કરી રહ્યા છીએ. વી આર નોટ ડુઇંગ સમથિંગ wrong actually here, right? So be confident when you speak. Don't try to hesitate. Hesitation જે છે એ દૂર કરો. Don't be fear. Don't feel inferior, right? આજે સામેવાળા વ્યક્તિ બહુ ફ્લુએન્ટલી બોલી શકે છે, તો that is just because of his practice. કોઈ પણ ભાષાને માસ્ટર નથી કરી શકતા બાય બર્થ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ટેલેન્ટેડ બહુ જ ઓછા પ્રમાણના, ઓછા જ લોકો જે છે બાય બર્થ ઇનબોર્ન ટેલેન્ટ હોય છે. બીજા બધા જે સક્સેસફુલ વ્યક્તિ હોય છે એ પરિશ્રમથી જ એ આગળ એમને સક્સેસ પ્રાપ્ત કર્યું છે, રાઈટ? સો ડોન્ટ વરી ટુ મચ અબાઉટ વોટ પીપલ થિંક. બી કોન્ફિડન્ટ એન્ડ સ્પીક વોટ એવર યુ ફીલ લાઈક, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, રાઈટ? ધ નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રોનાઉન્સ. જેવી રીતે ઓલરેડી મેં તમને કવર કર્યું હતું, પ્રોનાઉન્સ યોર વર્ડ્સ કરેક્ટલી. જે પણ વર્ડ્સ તમે બોલો છો એ વર્ડ્સને કરેક્ટ
પ્રમાણે કરેક્ટ મીટરમાં પ્રોનાઉન્સ કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કરેક્ટ વેમાં એને ઉચ્ચારણ કરવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એ કેવી રીતે કરી શકો છો? મેં તમને કીધું કોઈ વર્ડ્સને જ્યારે તમે મીનિંગ ફાઇન્ડ કરવા માટે તમે ચેક કરશો ડિક્શનરીમાં, તો એના નીચે એક સ્પીકરના સિમ્બોલ હશે, ત્યાં તમે એને સાંભળો, એ વર્ડ્સના ઉચ્ચારણ, કરેક્ટ ઉચ્ચારણ જે છે, પ્રોનાઉન્સિએશન છે, એ સાંભળો. પ્રેક્ટિસ કોન્સોનન્ટ સાઉન્ડ્સ which is difficult for speakers of a first language. Practice pronouncing them loudly and clearly. Think about your tongue, teeth and airflow. રાઈટ? સો આપણું જે ટીથ, આપણે કયા વર્ડ્સ કેવી રીતે એના ડિફથોન્સ છે, ડિફરન્ટ, એના થોડું ડિટેલ્ડ વર્ઝન છે, બટ હું એના ડિટેલ્ડ વર્ઝનમાં અત્યારે જતો નથી, એ બહુ કન્ફ્યુઝિંગ છે અત્યારે, અને એટલું ટાઈમ પણ નથી આપણી પાસે કે એ વર્ડના આર્ટિક્યુલેશનના જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એ આપણે સમજવા માટે, જે લિંગ્વિસ્ટિક્સમાં આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ, એ અત્યારે સમજવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બટ એની કોઈ જરૂર નથી. અત્યારે તમારી પાસે બહુ જ ઈઝી એક ટેકનિક છે, ફેસિલિટી છે, ટેકનોલોજી છે, જેને આપણે ભરપૂર આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ડિક્શનરીમાં જઈને એના ઉચ્ચારણ આપણે સાંભળી શકીએ છીએ અને આપણે એને ઇમિટેટ કરીએ છીએ, ઇમિટેટ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, જેવી રીતે ઓલરેડી મેં કવર કર્યું, પ્રેક્ટિસ. યુ કેન પ્રેક્ટિસ સ્પીકિંગ ઇન નંબર ઓફ વેઝ. તમે ડિફરન્ટ વેઝમાં તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, રિટર્નમાં, રાઇટિંગમાં, સ્પીકિંગ પ્રેક્ટિસમાં. યુ કેન વર્ક વિથ અધર ગ્રુપ ઓફ પીપલ, ડિબેટ, ડિસ્કશન્સ કરી શકો છો, રાઈટ? તમે પોતે પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, મિરર સામે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, અથવા તમારા ફોનને રેકોર્ડિંગ મોડ પર રાખીને તમે એને સામે રાખીને તમે રેકોર્ડ કરી શકો છો, રાઈટ? અને પછી તમે એને પ્લે કરી શકો છો, ફરીથી તમે પ્લે કરી શકો. જ્યારે તમે પ્લે કરશો ત્યારે તમને પોતાને ખબર પડશે કે હું કઈ જગ્યાએ મેં સ્ટોપ કર્યું, કઈ જગ્યાએ મારે પ્રોબ્લેમ થયું, કયા વર્ડ્સ મેં કેવી રીતે ઉચ્ચારણ કર્યા, રાઈટ? આ બધા વર્ડ, આ બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, મિસ્ટેક્સ છે, તમે પોતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો, એન્ડ યુ કેન લર્ન ફ્રોમ યોર મિસ્ટેક્સ. દેટ્સ કોલ્ડ સેલ્ફ લર્નિંગ. સેલ્ફ લર્નિંગ તમે એડોપ્ટ કરી શકો છો, અને કોઈ પણ બીજા વ્યક્તિના મદદના વગર પણ તમે તમારા લેંગ્વેજ ઉપર તમે સારા પકડ તમે ક્રિએટ કરી શકો છો, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રેક્ટિસ ડેવલપ યોર વોઇસ. તમે કરોકે યુઝ કરી શકો છો, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ તમે મ્યુઝિક તમે પ્લે કરી શકો છો, એનાથી કોઈ પણ સોંગ તમે માસ્ટર કરી શકો છો, સોંગ્સના લિરિક્સ તમે સાંભળી શકો છો, યાદ કરી શકો છો. એના પછી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ જે મ્યુઝિકલ સિસ્ટમ છે, એ સિસ્ટમ તમે પ્લે કરી શકો છો, મ્યુઝિકને પ્લે કરી શકો છો, અને સોંગના લિરિક્સ તમે ગાઈ શકો છો, રાઈટ? વોઇસને ટેસ્ટ કરી શકો. ઇમ્પ્રૂવ યોર ઇન્ટોનેશન બાય લિસનિંગ એન્ડ સિંગિંગ અલોંગ ટુ સોંગ. એ મ્યુઝિક જેવી રીતે પ્લે થાય એવી રીતે જ તમે એ સોંગને પણ, સોંગના લિરિક્સને પણ તમે બોલી શકો છો અને રેકોર્ડ કરી શકો છો, અને પરફેક્શનને તમે મેચ કરી શકો છો, કમ્પેરિઝન કરી શકો છો, રાઈટ? યુ આર નોટ કમ્પેરિંગ યોરસેલ્ફ વિથ એની અધર્સ. તમે તમારા જે સ્પીચ છે એની સાથે જ તમે કમ્પેર કરી શકો છો, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અ વેરી ઇફેક્ટિવ ટેકનિક. યુઝ ધ રાઇટ વર્ડ, અપ્રોપ્રિએટ વર્ડ. આપણે અપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સને આપણે કઈ રાઇટ કોન્ટેક્સ્ટમાં રાઇટ વર્ડ યુઝ કરવું, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? સો ગ્રેબ અ ડિક્શનરી, લર્ન વન વર્ડ પર ડે. રોજે એક વર્ડ, બટ હું સજેસ્ટ કરીશ કે તમને 5 વર્ડ્સ દિવસમાં તમે લર્ન કરવો, રાઈટ? 5 વર્ડ્સ વધારે છે તો મિનિમમ 3 વર્ડ્સ જે છે એ તમને રીડ કરવું જોઈએ, લર્ન કરવું જોઈએ, રાઈટ? હવે નોર્મલી ડિક્શનરીની અંદર એક ફેસિલિટી હોય છે, ઓક્સફર્ડની અંદર કે કેમ્બ્રિજની અંદર, વર્ડ ઓફ ધ ડે કરીને એક દરરોજ આપણને નોટિફિકેશન મોકલે, વર્ડ ઓફ ધ ડે. દરરોજ એક નવા વર્ડ્સ આપણને પરિચિત કરે, આપણે સાથે પરિચિત કરે, રાઈટ? સો ગ્રેબ અ ડિક્શનરી એન્ડ લર્ન one word per day, right? And grab your and develop your vocabulary skills, right? એવી રીતે તમારું vocabulary ને તમે develop કરી શકો છો. You can be also accurate but fluent too. Grammar, already I have discussed. Read grammar books to help you avoid common errors. Common errors હોય છે ગ્રામરમાં, આપણે common errors આપણે કરતા હોય છે. pronunciationમાં that is one fact જેને આપણે સાઈડમાં અત્યારે મૂકીએ, બટ પ્રિપોઝિશન્સમાં આપણે મિસ્ટેક્સ કરતા હોઈએ છે. કઈ જગ્યાએ ટુ નાખવું, કઈ જગ્યાએ ઓફ નાખવું, કઈ જગ્યાએ આર્ટિકલ્સમાં પણ આપણે મિસ્ટેક્સ કરી છે, ધ, રાઈટ? સો આવી રીતે આપણે મિસ્ટેક્સ એન્ડમાં આપણે મિસ્ટેક્સ કરીએ છીએ, રાઈટ? કન્જંક્શન્સમાં આપણે મિસ્ટેક્સ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો મિસ્ટેક્સ જે આપણે નોર્મલી કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? સો રિટર્ન કમ્યુનિકેશનમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ, પંક્ચ્યુએશન્સમાં કઈ જગ્યાએ ફૂલ સ્ટોપ નાખવું, કઈ જગ્યાએ કોમા નાખવું, કઈ જગ્યાએ કોલન નાખવું, કઈ જગ્યાએ સેમી કોલન નાખવું, કઈ જગ્યાએ એક્સક્લેમેટરી નાખવું, કઈ જગ્યાએ ક્વેશ્ચન માર્ક નાખવું. આપણે નોર્મલી કન્ફ્યુઝડ રહીએ છીએ, આપણે નથી એટલું બધું ક્લિયર હોય. ક્વેશ્ચન માર્ક અને એક્સક્લેમેટરીનું તો ભલે ક્લિયર હોય, પણ કઈ જગ્યાએ કોલન નાખવું, કોલન એટલે ઉપર એક ડોટ, નીચે એક ડોટ, ઉપર એક ડોટ અને નીચે કોમા, જેને કહીએ સેમી કોલન, રાઈટ? સો એ કઈ જગ્યાએ આપણે યુઝ કરવું, આ આપણે રિટર્ન કમ્યુનિકેશન બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે, એ શીખવું જોઈએ, રાઈટ? સો એ કરેક્ટ ગ્રામર આપણને શીખવું જોઈએ, રાઈટ? ઇનકરેક્ટ નહીં હોવું જોઈએ, રાઈટ?
just like I said before, just like I have discussed earlier, right? Improve your body language, gestures સાથે, facial expression સાથે આપણે આપણું body language ને આપણે increase કરી શકીએ છીએ. આપણે સરસ વેમાં આપણો પોતાનું પર્સનાલિટી ને પ્રોજેક્ટ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? જેવી રીતે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન જે છે કમ્યુનિકેશનમાં ઇફેક્ટિવ થાય છે, એવી રીતે જ આપણું ઇંગ્લિશને અથવા કોઈ પણ ભાષાને જ્યારે તમે કમ્યુનિકેટ કરો છો ત્યારે બોડી લેંગ્વેજ જે છે એ બહુ જ એક મહત્વપૂર્ણ રોલ પ્લે કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પિક્ચરમાં પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજ એક્સપ્રેસ કરવાની કોશિશ કરો. ક્લોઝડ પોસ્ચર કદીએ નહીં રાખવું જોઈએ. ક્લોઝડ પોસ્ચર એટલે સી હાથને આવી રીતે નહીં ક્લોઝ કરવું જોઈએ, આવી રીતે નહીં ક્લોઝ કરવું જોઈએ, રાઈટ? પામ્સ ને હેન્ડ્સ ને આવી રીતે નહીં ક્લોઝ કરવું જોઈએ, રાઈટ? ઓલવેઝ ફેસ ને ટચ નહીં કરવું જોઈએ, ઓલવેઝ હેર ને ટચ નહીં કરવું જોઈએ, રાઈટ? that is very important. થોડું ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરીને લોકો સાથે ઉભા રહેવાનું, વાત કરવાનું, ઓલવેઝ સ્માઇલ કરીને પોઝિટિવ રહીને આપણે લોકો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવું જોઈએ, રાઈટ? ઓલવેઝ કોન્ફિડન્ટલી હેન્ડશેક તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે હેન્ડ જે છે એ ફર્મ હોવું જોઈએ, રાઈટ? એ બહુ નર્વસ નહીં હોવું જોઈએ, રાઈટ? સો આવી રીતના યુઝફુલ હેન્ડ એક્સપ્રેશન જ્યારે પણ તમે કમ્યુનિકેટ કરો છો, બંને હાથના આવી રીતના ઉપયોગ કરીને ઓપન પોસ્ચર્સ એક્સપ્રેસ કરવાની કોશિશ કરો. બંને હાથમાં જેસ્ચર્સને ઇન્કલ્કેટ કરીને તમે એક્સપ્રેસ કરવાની કોશિશ કરો. એનાથી શું થશે? સામેવાળા વ્યક્તિ કોન્સન્ટ્રેટ પણ કરશે અને એમને મજા પણ આપશે તમારી સાથે વાતચીત કરવામાં. સો પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજને એક્સપ્રેસ કરવું જોઈએ, રાઈટ? એન્ડ પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજમાં ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આઈ કોન્ટેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ વર્ડ્સ યુ યુઝ, ધ બોડી પોસ્ચર્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? સો આ બધી વસ્તુઓ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ અને પોઝિટિવ વેમાં આપણે એક્સપ્રેસ કરવું જોઈએ, રાઈટ? As I was discussing about vocabulary developmentમાં તમે vocabulary કેવી રીતે, એક તો આપણે જોયા કે આપણે રોજે ડિક્શનરીમાંથી 3-4 વર્ડ્સ આપણે શીખવું જોઈએ, નવા વર્ડ્સ. એન્ડ એઝ I said, નવા વર્ડ્સ આપણે જ્યારે શીખીએ છીએ ત્યારે વર્ડ્સની સાથે સાથે આપણે એના સિનોનિમ્સ અને એન્ટોનિમ્સ પણ શીખવું જોઈએ. સાથે સાથે એના આપણે સેન્ટેન્સમાં કેવી રીતે એને પ્રયોગ કરીએ એ પણ આપણે શીખવું જોઈએ, રાઈટ? સો વર્ડ્સને શીખવા માટે બીજી અમુક ટેકનિક્સ હું તમારી સાથે શેર કરું છું. યુઝિંગ ફ્લેશ કાર્ડ્સ જે છે નોર્મલ સ્મોલ કાર્ડ્સ હોય છે, રાઈટ? એ કાર્ડ્સમાં જે વર્ડ્સની સાથે તમે કોઈ તમે વર્ડ્સને લખી શકો છો, પિક્ચર સાથે એ વર્ડ્સને તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો અને યાદ કરવા માટે ફ્લેશ કાર્ડ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? એ કાર્ડને ઉપયોગ કરીને તમે નવા વર્ડ શીખી શકો છો, રાઈટ? જેવી રીતે મેં તમને કીધું વિઝ્યુઅલ લર્નિંગ, રાઈટ? સો ઘણા બધા પોસ્ટર્સ અવેલેબલ છે ઇન્ટરનેટમાં. એ પોસ્ટર્સને જોઈને નવા વર્ડ્સ, વસ્તુઓને નામ તમે શીખી શકો છો, રાઈટ? પિક્ચર્સની નીચે નામ હોય એ તમે શીખી શકો છો જોઈને, રાઈટ? એ બહુ જ ઇફેક્ટિવ એક ટેકનિક છે. બ્રેઇન સ્ટ્રોમિંગ. હવે બ્રેઇન સ્ટ્રોમિંગ એટલે શું છે? વસ્તુઓને ચર્ચા કરવી, રાઈટ? તમારે આઈડિયાઝને ચર્ચા કરવી, એ ગ્રુપ ઓફ ફ્રેન્ડ સાથે, ગ્રુપ ઓફ પીપલ સાથે તમે ડિસ્કશન કરવી. એનાથી શું થશે? કોઈ પણ એક ટોપિક લઈ લો. ઇટ કુડ બી મૂવીઝ, ઇટ કુડ બી હાલમાં જે પણ પ્રોબ્લેમ ચાલે છે, ફાર્મ બિલના હોય કે કોરોનાના પેન્ડેમિકના હોય, અથવા ઓનલાઈન ક્લાસીસના હોય કે ઓફલાઈન ક્લાસના હોય, એક્ઝામના હોય, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, કોઈ પણ એક કરંટ ટોપિકને તમે લઈ લો અને એ ટોપિક ઉપર તમે ચર્ચા કરો. અને મેક્સિમમ કોશિશ એવું કરવાનું કે તમને નવા વર્ડ્સ એની અંદર ઇન્કલ્કેટ કરે. જેવી રીતે આપણે અંતાક્ષરી આપણે રમીએ છીએ, અંતાક્ષરીમાં આપણે શું કરીએ છીએ? ગેમ્સ પણ આપણે રમી શકીએ છીએ બ્રેઇન સ્ટ્રોમિંગની અંદર, રાઈટ? નવા ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રોંગ, એક વર્ડ મેં કીધું, રાઈટ? અંતાક્ષરી જેવી રીતે રમીએ છીએ તો સેમ વે સ્ટ્રોંગ, જી લાસ્ટ લેટર શું છે? જી છે, તો જી થી એક વર્ડ ફોર્મ કરો. જો જીરાફ, રાઈટ? સો એવી રીતે તમે નવા વર્ડ્સ ને ગ્રેપ્સ અથવા રાઈટ, તો ઈ લાસ્ટમાં એસ વર્ડ આવ્યું નવા, તો એસ થી કોઈ પણ એક નવા વર્ડ સ્પેસિફિક, એવી રીતે તો કનેક્ટ કરીને તમે એકબીજા વર્ડ સાથે તમે કનેક્ટ કરીને તમે નવા વર્ડ્સને ફોર્મ કરી શકો છો. બ્રેઇન સ્ટ્રોમિંગ જે છે ચર્ચા, બેઝિકલી ગ્રુપ ડિસ્કશન. હવે એમાંથી તમે કોઈ પણ ટોપિકના ઉપર તમે ચર્ચા કરી શકો છો એન્ડ ઇન ધેટ પ્રોસેસ યુ વિલ કમ ટુ નો અબાઉટ ન્યૂ વર્ડ્સ, રાઈટ? એન્ડ યુઝિંગ અ માઇન્ડ મેપને પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝ અ વર્ડ, સો રાઈટ? સો ટ્રાન્સપોર્ટેશનના રિલેટેડ કયા વર્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો? સો ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં તમે જોઈ શકો છો લેન્ડના માધ્યમથી પણ આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરી શકીએ છીએ, સીના માધ્યમથી, દેટ ઇઝ વોટરવેઝ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, એરવેઝ પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે લેન્ડના માધ્યમથી જ્યારે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે કયા વસ્તુઓ સાથે કયા માધ્યમથી આપણે transport કરીએ છીએ? ફોર એક્ઝામ્પલ મોટરસાયકલ, ટ્રેન, બાયસાયકલ, ઓટોમોબાઈલ, સો ઓલ ધીઝ વેઝ આ યુટિલિટીઝને તમે જોડી શકો છો લેન્ડથી. જ્યારે આપણે રોડવેઝ આપણે અપનાવીએ છીએ ત્યારે, રાઈટ? એન્ડ વોટરવેઝને જ્યારે આપણે અપનાવીએ છીએ ત્યારે એના કયા માધ્યમથી આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ? શિપ, સેલ, રાઈટ? એરક્રાફ્ટ કેરિયરને આપણે કાર્ગો શિપ્સને, કેનોય, સબમરાઇન આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એરના માધ્યમથી એરપ્લેન, હેલિકોપ્ટર્સ, સ્પેસ શટલ્સ, હોટ એર બલૂન્સ, ગ્લાઇડર, આ બધી વસ્તુઓને પણ આપણે
એસોસિએટ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. સો સ્પેશિયલી જ્યારે આ માઇન્ડ મેપિંગ, આ એક પર્ટિક્યુલર વર્ડના રિલેટેડ જેટલા પણ વસ્તુઓ છે એને પણ આપણા મનમાં આપણે વિચારી શકીએ છીએ. એનાથી પણ તમારું વોકેબ્યુલરી જે છે, રાઈટ, તમારા શબ્દ ભંડોળ જે છે એ તમે ડેવલપ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ ઇઝ જેવી રીતે મેં તમને કીધું અંતાક્ષરીની જે ગેમ છે અથવા કોઈ પણ વર્ડ ગેમ્સ છે, ક્રોસવર્ડ્સ છે. ન્યૂઝપેપરમાં એક ક્રોસવર્ડ કરીને એક ગેમ આવે છે ક્રોસવર્ડ. દરેક ઇંગ્લિશ ન્યૂઝપેપરની અંદર પણ આવે છે ક્રોસવર્ડ, રાઈટ. 4 લેટર વર્ડ, આપણે વર્ડને ફાઇન્ડ આપણે વિચારવાનું 4 લેટર વર્ડ છે, હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ. સો એ ક્રોસવર્ડ્સના ગેમ્સ હોય છે, એ તમે પઝલ્સ હોય છે, રાઈટ, એ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. એ ઇંગ્લિશ ડેવલપમેન્ટ માટે એવા ગેમ્સ પણ તમે રમી શકો છો, તમારો બ્રેનને તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. બીજું એક ટેકનિક છે લર્નિંગ વર્ડ્સ ઇન નેટવર્ક. ટ્રી ડાયાગ્રામ બનાવીને, આવી રીતે ટ્રી ડાયાગ્રામ જેવી રીતે આપણે પહેલા પણ જોયું હતું કે વર્ડ્સને એના પાસ્ટ ફોર્મ્સ અને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ફોર્મ સાથે રિલેટ કરવું, અથવા એની સાથે જ એસોસિએટેડ વર્ડ્સ છે એને આપણે કનેક્ટ કરીને આપણે ડાયાગ્રામ બનાવવું, રાઈટ. સો એવી રીતે પણ તમે જોઈ શકો છો. વોક્સ, વોકડ, કેટ વોક, વોકર, વોકડ, ડ્રેસ્ડ, હેડ ડ્રેસિંગ, ડ્રેસિંગ સેન્સ, ડ્રેસ્ડ, રાઈટ. એવી રીતે પણ આપણે વર્ડ્સને નેટવર્ક જે છે આપણે ટ્રી ડાયાગ્રામ બનાવીને આપણે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે કીપ ડાયરી. ડાયરી રાઇટિંગ પણ તમને હેલ્પ કરશે. રેકોર્ડ્સ, નવા વર્ડ્સ, જે પણ વર્ડ્સ તમે શીખ્યા એ વર્ડ્સને પણ તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. એ વર્ડ્સને તમે નોટ ડાઉન કરી શકો છો અને એવા વર્ડ્સને તમે પ્રયોગ પણ કરી શકો છો, રાઈટ. સો રાઈટ, મેન્ટેન અ ડાયરી, એક જર્નલ તમે તમારી સાથે રાખી શકો છો. નવા વર્ડ જે પણ શીખ્યા તરત રાઇટ ઇટ ડાઉન, જોટ ઇટ ડાઉન. એનાથી શું થશે, જ્યારે તમે પોતે તમારા હાથથી કોઈ પણ વસ્તુ લખો ને તો તમારા બ્રેનમાં એ રજીસ્ટર થાય, એનાથી તમને યાદ વધારે રહે, રાઈટ. વર્ડને આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ, એની સાથે બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરીએ, એની સાથે જ એ વર્ડને તમે ડાયરીમાં તમે લખી રાખો ને તો તમને વધારે તમારા બ્રેનમાં રજીસ્ટર થશે અને લાંબા ટાઈમ માટે તમે એને યાદ રહેશે, રાઈટ. એન્ડ રીડ લાઉડલી, રાઈટ. જે પણ તમે યાદ રાખવા માટે બીજું આ એક ટેકનિક છે, યાદ રાખવા માટે રીડ લાઉડલી. વન ઓફ ધ બેસ્ટ વેઝ ટુ ઇમ્પ્રુવ યોર ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ એઝ હોમ ઇઝ ટુ રીડ અલાઉડ ફ્રોમ યોર ફેવરેટ બુક. કોઈ પણ એક ફેવરેટ બુક તમે લઈ શકો છો. તમારી પાસે કોઈ ઇંગ્લિશના નોવેલ્સ હોય, આર્ટિકલ્સ હોય, કોઈ પણ બુક છે, અથવા તમારી પાસે બુક નથી તો તમે ઓનલાઈનમાં પણ ઈ બુક્સ અવેલેબલ છે, પીડીએફ ફોર્મેટમાં અવેલેબલ છે. એ બુક્સને પણ તમે લઈ શકો છો. એમાંથી કોઈ પણ એક બુક તમે કોઈ સારા એક બુક લઈ લો, શેક્સપિયરની બુક લઈ લો અથવા ઓલિવર ટ્વિસ્ટના લઈ લો, કોઈ પણ વર્ડ્સવર્થના લઈ લો, રાઈટ. કોઈ પણ એક સારા બુક લઈ લો, સિમ્પલ, અથવા સુધામૂર્તિના બુક્સ લઈ લો. તો સ્ટાર્ટ વિથ સિમ્પલ. આપણે લિટરેચરમાં શું છે, થોડું હેવી વર્ડ્સ હોય છે, સમજવામાં તમને થોડું તકલીફ થશે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે લિટરેચર જે છે, ઇંગ્લિશ લિટરેચર જે શેક્સપિયરનું છે, વર્ડ્સવર્થનું છે, એ બધું આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં નહીં લઈએ. આપણે બહુ જ સિમ્પલ ઇંગ્લિશના વર્ડ્સ જે બુક્સ છે, નોવેલ્સ છે, શોર્ટ સ્ટોરી બુક્સ છે, એ આપણે લઈ શકીએ છીએ, રાઈટ. સો યુ કેન સ્ટાર્ટ વિથ સુધામૂર્તિ's બુક, રાઈટ. એમનો બુકથી તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. એક પેજ રોજ એક પેજ રીડ કરો, અને જ્યારે પણ તમે રીડ કરો લાઉડલી રીડ કરો. એનાથી શું થશે, જ્યારે તમે લાઉડલી રીડ કરશો તમારું જે બોલવાની જે થોટ છે, અહીંયા જે બોક્સ છે એ ક્લિયર થશે અને પ્રોનાઉન્સિએશન તમે પ્રોપરલી કરી શકો છો. તમે સરસ રીતે તમે બોલો ત્યારે તમે સાંભળી શકો છો, વર્ડ તમને યાદ પણ રહે, રાઈટ. સો લિસનિંગ પણ થાય, ત્યાં તમે તમારો બ્રેન પણ કામ કરે, એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે સરસ રીતે તમે એને બોલી પણ શકો છો, રાઈટ. સો વેધર યુ પ્રિફર અ નોન નોવલ ઓર અ પીસ ઓફ નોન ફિક્શન ટેક્સ્ટ, સ્પેન્ડ at least 30 minutes every day reading, right. 30 મિનિટ તમે રોજે તમારા માટે, તમારી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે, તમારી ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે તમે સ્પેન્ડ કરવું જોઈએ. 30 minutes of loud reading is required, right. At least 30 minutes. No worries. તમે just 15 minutes પણ તમે સ્પેન્ડ કરો તો that is okay, right. just 15 minutes તમે સ્પેન્ડ કરો, right. સો એનાથી તમે વધારે ઇમ્પ્રુવ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, બીજા ઓલરેડી મેં તમને આ બધા આમાંથી મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ આઈ હેવ શેર્ડ, બટ અવોઇડ ડિસ્ટ્રેક્શન્સને અવોઇડ કરવાની આપણે કોશિશ કરવું જોઈએ. જેટલું પણ જ્યારે પણ તમે રીડિંગ કરવા માટે બેસો છો ત્યારે એક્સટર્નલ જે ડિસ્ટ્રેક્ટર્સ હોય છે એ ડિસ્ટ્રેક્શનથી દૂર રહો અને પોતાના માટે 15 મિનિટ પોતાના ડેવલપમેન્ટ માટે, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે આપણે સ્પેન્ડ કરવું જોઈએ, રાઈટ. સો પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજ, આ બધા જે ઓલરેડી મેં કવર કર્યું છે એ બધું જ ફરીથી હું તમને રીટ્રેટ કરું છું, ફરીથી રિપીટ કરું છું તમારા માટે, right. So number one is body language, positive body language ઇન્કલ્કેટ કરવું જોઈએ. સ્પીક ક્લિયરલી, જે પણ બોલવું છે ક્લિયર ઉચ્ચારણ સાથે, ક્લિયર થોટ સાથે, ક્લિયર વિઝન સાથે બોલવાની કોશિશ કરો, રાઈટ. ક્લેરિટી ઓફ થોટ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રીડ મોર એન્ડ મોર,
નવા નવા ફ્રેઝસને યુઝ કરો. ફ્રેઝસ જે સ્મોલ ફ્રેઝસ હોય છે, 2-3 વર્ડ્સની એક ફ્રેઝ હોય છે, રાઈટ, જે 2-3 વર્ડને કનેક્ટ કરીને જે ઉપયોગ કરીએ છીએ એને આપણે ફ્રેઝ કરીએ છીએ. જેટલું બની શકે એટલો નવા ફ્રેઝની ઉપયોગ કરો, રાઈટ. ક્વેશ્ચન્સ પૂછો, જેટલું વધારે ક્વેશ્ચન્સ પૂછો એટલું આન્સર્સ મળવાની ચાન્સ હોય છે, અને આન્સર્સથી તમે કનેક્ટ કરીને તમે નવા નવા ક્વેશ્ચન્સને ફ્રેમ કરી શકો છો અને કમ્યુનિકેશનને તમે આગળ લઈ જઈ શકો છો. બી પોઝિટિવ, તમારું સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ તમને ખબર હોવું જોઈએ, રાઈટ. મિરર સામે જોઈને તમે ઇંગ્લિશ બોલી શકો છો, રાઈટ. પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. જેટલું બની શકે એટલું ગુડ લિસનર બનવાની કોશિશ કરવું જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ સાથે, ફેમિલી સાથે મેક્સિમમ ઇંગ્લિશના વર્ડ્સને પ્રયોગ કરીને કમ્યુનિકેટ કરો. ભલે તમે ગુજરાતીમાં કમ્યુનિકેટ કરો, બટ મેક્સિમમ એની અંદર ઇંગ્લિશ વર્ડ્સને નાખવાની કોશિશ કરો, ઇંગ્લિશ વર્ડ્સને પ્રયોગ કરવાની કોશિશ કરો. સ્ટે ફોકસ્ડ ઓન ધ કમ્યુનિકેશન. જે ટાઈમમાં તમે કમ્યુનિકેશન કરો છો એ ટાઈમમાં ફોકસ રહો, ધ્યાન કેન્દ્રિત થવું જોઈએ, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો તમે, અથવા ક્લાસ લો છો તમે, અથવા તમે ક્લાસના કોઈ લેક્ચર સાંભળો છો, કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે કમ્યુનિકેટ કરો છો, યુ હેવ ટુ બી અલર્ટ. એ મોમેન્ટમાં બી in that moment, present moment માં તમે રહેવું જોઈએ. that is very important, right. support words with gestures. તમારા બોડી લેંગ્વેજના જે જેસ્ચર્સ છે એ વર્ડ્સને તમે બોડી લેંગ્વેજને ઉપયોગ કરીને સરસ પોઝિટિવ બોડી એક્સપ્રેશન, જેસ્ચર્સને એક્સપ્રેસ કરવાની કોશિશ કરો, રાઈટ. ગ્રુપ ડિસ્કશનને પ્રોત્સાહિત કરો, એમ્પથી દર્શાવવાની કોશિશ કરો, બીજા વ્યક્તિઓની સાથે સમાનુભૂતિ દર્શાવવાની કોશિશ કરો, રાઈટ. પ્રોનાઉન્સિએશન ઉપર પ્રેક્ટિસ કરો. આપણે કોઈ પણ સ્ટોરીને તમારા ફોર્મમાં બોલવાની, રિક્રિએટ કરવાની કોશિશ કરો. જે મૂવી તમે જોયું હોય, રાઈટ, હિન્દીમાં મૂવી જોયું હોય તો એને ઇંગ્લિશમાં એના સ્ટોરી જે છે એ ટ્રાન્સલેટ કરવાની કોશિશ કરો, અથવા ફ્રેન્ડને સાથે ઇંગ્લિશ મૂવીને એક્સપ્લેન કરો, એનો સ્ટોરી જે છે એ ઇંગ્લિશમાં એમને એક્સપ્લેન કરવાની કોશિશ કરો, રાઈટ. ફોકસ્ડ રહો કોન્વર્ઝેશનમાં. જે પણ આઈડિયાઝ તમારી અંદર આવે છે, રાઈટ, કોઈ પણ એક્ટિવિટી દ્વારા તમારી અંદર કોઈ પણ આઈડિયાઝ આવે છે એને ક્રમમાં ગોઠવાની કોશિશ કરો. એના માટે ડાયરી રાઇટિંગ તમને હેલ્પ કરશે. સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ ડાયરી, રાઈટ. સો ઓર્ગનાઇઝ યોર આઈડિયાઝ લોજિકલી, ક્રમમાં, ક્રોનોલોજીકલ વેમાં તમે તમારો આઈડિયાઝને લિસ્ટ ડાઉન કરી શકો છો, રાઈટ. તમારા વોઇસને તમે રેકોર્ડ કરીને તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, રાઈટ. આવી રીતે ઘણા બધા ટેકનિક્સ તમે યુટિલાઇઝ કરીને તમારું સ્પીકિંગને તમે એન્હાન્સ કરી શકો છો, રાઈટ. સો જ્યારે પણ તમને ઇંગ્લિશ બોલવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે, ગ્રાસ્પ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ, રાઈટ. એ ઓપોર્ચ્યુનિટીને ગ્રાસ્પ કરી લો, કેચ કરી લો, રાઈટ. ડોન્ટ લૂઝ. બી ઇનિશિયેટિવ ટેકર બનો, રાઈટ. સો ટેક ધ ઇનિશિયેટિવ એન્ડ સ્પીક as much as possible you can, right. So that is very important. Translation. આપણું મનમાં આપણે શું કરીએ છીએ, નોર્મલી આપણે ગુજરાતીમાં વિચારીએ છીએ, અથવા હિન્દીમાં આપણે વિચારીએ છીએ, અથવા આપણે માતૃભાષામાં આપણે વિચારતા હોય છે, રાઈટ. મનમાં પણ એ જ વિચારતા હોય છે. સો આજથી, આ ક્ષણથી તમને શું કરવાનું, ઇંગ્લિશ શીખવું હોય તો ઇંગ્લિશમાં સેન્ટેન્સને વિચારવાની કોશિશ કરો, ઇંગ્લિશમાં વિચારવાની કોશિશ કરો. સેન્ટેન્સને બોલતા પહેલા આપણે આજે આ બેરિયર છે, એ બેરિયરને ઓવરકમ કરવા માટે ગુજરાતીમાં કે હિન્દીમાં વિચારવાની બદલે તમે ઇંગ્લિશમાં વિચારો, સો દેટ યુ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ ફ્લુએન્ટલી, રાઈટ. સો ટ્રાન્સલેશન ના કરતા, કારણ કે ટ્રાન્સલેશન કરતા ટાઈમ ગુજરાતીમાં વિચારો છો અને એને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરો છો, એ ટ્રાન્સલેશન કરવા માટે જે ટાઈમ લાગે છે એનાથી શું થશે, એ તમારું કમ્યુનિકેશનમાં ગેપ ક્રિએટ થશે, અને પછી તમને કરીને ફિલર્સ એની અંદર એડ કરવું પડે, અથવા લાઈક, અથવા એવી રીતે કોઈ વર્ડ્સને આપણે ક્રંચ વર્ડ્સને આપણે યુઝ કરવું પડે, રાઈટ. ડિસ્કશન્સને લીડ કરો, રાઈટ. બી ધ લીડર, રાઈટ. ડિસ્કશન્સને લીડ કરો, નવા નવા પોઈન્ટ્સ તમે એની અંદર નાખો, એને આગળ લઈ જવા માટેની પ્રયત્ન કરો, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડિસ્ક્રાઇબ, કોઈ પણ પિક્ચરને ડિસ્ક્રાઇબ કરો, પોસ્ટરને ડિસ્ક્રાઇબ કરો, રાઈટ. જેટલું બની શકે એ ઓપોર્ચ્યુનિટીની યુટિલાઇઝ કરવાની કોશિશ આપણે કરવું જોઈએ. ટ્રાન્સલેશન ન કરતા મનમાંથી. પોડકાસ્ટને સાંભળી શકો છો, રેડિયોઝને સાંભળી શકો છો. Many good medias and website now also have hot podcasts where they hold interviews or talk about various things or happenings around the world. You can check out the top podcasts available around the world, right. ઘણા બધા પોડકાસ્ટ અવેલેબલ છે, રાઈટ, જે ઓનલાઈનમાં બીબીસીના પોડકાસ્ટ છે. બટ આઈ વુડ સજેસ્ટ કે તમે બીબીસીના પોડકાસ્ટ કે યુકેના કોઈ પણ પોડકાસ્ટ સાંભળતા પહેલા આપણું ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ અને ઇન્ડિયન એક્સેન્ટ ફોલો કરવાની કોશિશ કરો. નોર્મલી આપણે શું કરતા હોય છે, આપણે બીજા લોકોના, ફોરેનર્સને આપણે ઇમિટેટ કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે. આપણે યુકેના લોકો છે, અથવા ધ યુએસના લોકો છે, યુએસએના લોકો છે, અમેરિકન્સ છે, એમને આપણે ઇમિટેટ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, ફેક એક્સેન્ટ આપણે બોલીએ છીએ, રાઈટ. ઇન્ડિયન્સના એક એક્સેન્ટ હોય છે, તો આપણે ફોરેનર્સના જેમ એક્સેન્ટને ઇમિટેટ કરવાની કોશિશ કરવાની જરૂર નથી. પ્રોપર પ્રોનાઉન્સિએશન હોવું જોઈએ, દેટ્સ ઇટ. વી ડોન્ટ હેવ ટુ ઇમિટેટ ફોરેનર્સ, રાઈટ. સો એવા ફેક એક્સેન્ટ્સને અવોઇડ કરો, ફેક એક્સેન્ટને યુટિલાઇઝ નહીં કરો. પ્રોપર વર્ડને કેવી રીતે ઉચ્ચારણ કરવું એ તમે ડિક્શનરીમાં જોઈને સાંભળી શકો છો અને એ ઉપયોગ કરી શકો છો, બટ આપણે ફેક એક્સેન્ટ ઉપયોગ કરવું જોઈએ નહીં. અને ટુ બિગિન વિથ, આપણે પોડકાસ્ટ જે છે એ ફોરેન એક્સેન્ટના પોડકાસ્ટ
ની બદલે તમે ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ જે છે એ ઇન્ડિયન ન્યૂઝ ચેનલ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ રિપબ્લિક ટીવી છે, એનડીટીવી છે, ઇન્ડિયા ટુડે છે, આવી રીતના જે ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ એનડીટીવી છે, આ બધા ન્યૂઝ ચેનલ્સને તમે સાંભળી શકો છો, રાઈટ. એમના ન્યૂઝ જે ચાલતું હોય છે, રાઈટ, સબટાઇટલ પણ હોય છે, અથવા સારા સારા મોટિવેશનલ ટોક્સ હોય છે પોડકાસ્ટમાં, રાઈટ. સો એ પણ તમે ઇંગ્લિશના સાંભળી શકો છો, જેથી કરીને તમે તમારું ઇંગ્લિશ જે છે ઇમ્પ્રુવ થશે. નાઉ આઈ વિલ બી ફોકસિંગ ઓન ધ રીડિંગ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ ઇટ. કેવી રીતે તમારું જે રીડિંગ સ્કિલ્સને તમે ડેવલપ કરી શકો છો. એઝ આપણું ઇંગ્લિશ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો ઇંગ્લિશમાં ચારે ચાર સ્કિલ્સ, LSRW, લિસનિંગ, રીડિંગ, સ્પીકિંગ એન્ડ રાઇટિંગ, ચારે ચાર સ્કિલ્સ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે આ ચાર સ્કિલ્સને જ્યારે આપણે ભેગા કરીએ ત્યારે જ આપણે ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રુવ આપણું થશે, અથવા ઇફેક્ટિવ વેમાં આપણે ઇંગ્લિશ કમ્યુનિકેટ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો રીડિંગ સ્કિલ્સને તમે કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકો છો. સો હાલમાં અત્યારે તમારી સાથે અમુક ટિપ્સ અથવા રીડિંગ સ્કિલ્સના સ્ટ્રેટેજીસ હું તમારી સાથે શેર કરું છું, રાઈટ. સો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સિમ્પલ રીડિંગ, આઈડેન્ટિફાઈ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ વર્ડ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ વર્ડ્સ, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું, સિમ્પલ રીડિંગ થી સ્ટાર્ટ કરો, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું વર્ડ્સ ને, ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાની કોશિશ કરો, કેમ, વાય ઇઝ ધીસ, થોડું જિજ્ઞાસા ક્રિએટ કરો, વાય ઇઝ ધીસ વર્ડ કોલ લાઈક ધીસ, રાઈટ. આ વર્ડનો ઓરિજિન શું છે, રાઈટ. જેવી રીતે આપણે ઇનિશિયલી ચર્ચા કર્યું હતું કે ઇંગ્લિશ જે છે, ઇંગ્લિશના ભાષામાં ઘણા બધા ડિફરન્ટ વર્ડ્સને આપણે ઇન્કલકેટ કર્યું છે. લેટિન આપણે યુઝ કર્યું છે, ફ્રેન્ચ વર્ડ્સ આપણે યુઝ કર્યું છે, જર્મન વર્ડ્સ આપણે ઉપયોગ છે. તો વર્ડની હિસ્ટ્રી શું છે, વર્ડની ઓરિજિન કયા ભાષાનું છે, રાઈટ, એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની કોશિશ કરો, થોડું જિજ્ઞાસા માટે, વધારે નહીં, કોઈ જિજ્ઞાસા ક્રિએટ કરવા માટે, એન્થુઝિયાઝમ ક્રિએટ કરવા માટે. બીજું કનેક્ટિંગ, લિંકિંગ ન્યૂ વર્ડ્સ ટુ પ્રીવિયસ નોલેજ, રાઈટ. નવા વર્ડ્સ તમે કોઈ વર્ડ શીખ્યા તો બીજા કોઈ વર્ડ્સ સાથે જે તમે ઓલરેડી તમે શીખ્યા હોય એવો વર્ડ સાથે મનમાં એને લિંક કરવાની, કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરવાની કોશિશ તમે કરો, રાઈટ. આઈડેન્ટિફાઈ કરો, આઈડેન્ટિફાઈ ધ એક્સપ્લિસિટ મીનિંગ ઓફ ધ ટેક્સ્ટ, ટેક્સ્ટના મીનિંગ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની કોશિશ કરો, રાઈટ. તો ઇન્ફરન્સીસ એટલે એના અનુમાન, જે એબ્સોલ્યુટ એને સમજવા માટેની કોશિશ. ઇન્ફરન્સીસ ધ ઇમ્પ્લિસિટ મીનિંગ ઓફ ધ કોન્ટેક્સ્ટ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. એન્ડ ધેન ઇવેલ્યુએટિંગ પ્રોસેસ, રાઈટ. સો ઇવેલ્યુએટ કરો જે પણ ટેક્સ્ટ તમે વાંચો છો, ફોર્મિંગ ધ ઓપિનિયન અબાઉટ ધ ટેક્સ્ટ યુ હેવ રેડ. સો એના વિશે તમે શું સમજો છો, કોઈ પણ આર્ટિકલ તમે રીડ કર્યું છે ન્યૂઝના, અથવા કોઈ પણ પેરેગ્રાફ રીડ કર્યું છે, સ્ટોરી રીડ કર્યું છે, નોવેલ રીડ કર્યું છે, સો એના વિશે વિચારવાની કોશિશ કરો. બ્રેનને મેન્ટલ કન્ડિશનિંગ અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેન્ટલી પ્રિપેર રહો, એના વિશે વિચારો તમે, સો દેટ યુ ગેટ એન્ગેજ્ડ ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ લર્નિંગ, રાઈટ. તમારા મનને પ્રિપેર કરવું જોઈએ. યસ, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન, રાઈટ, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ અચીવ, આ મારું ટાર્ગેટ છે. સો વિધિન અ સ્પેન ઓફ 90 days મારે ઇંગ્લિશને ડેવલપ કરવું છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ only if you think so, only if you practice so, right. So that for that, first and foremost is that you have to condition your mind. Mental conditioning બહુ important છે. So again I would like to reiterate the same things. reading માટે આપણે રીડિંગ માટે બીજા ટેકનિક્સ પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. સ્કીમિંગ ટેકનિક આપણે યુઝ કરીએ છીએ, સ્કેનિંગ ટેકનિક આપણે યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. જસ્ટ આપણે ન્યૂઝપેપરને પણ આપણે એવી રીતે સ્કીમિંગ એન્ડ સ્કેનિંગ ટેકનિકથી પણ આપણે યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ. વધારે ડિટેલમાં નથી જતો, જસ્ટ બેઝિક જે સરફેસના જે નોલેજ છે એ સ્ટ્રેટેજીસ તમારી સાથે શેર કરું છું. સિમ્પલ રીડિંગથી સ્ટાર્ટ કરો, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો, ક્વેશ્ચન્સ કરો, જે પણ રીડ કર્યું છે તમારા મનમાં એના પ્રત્યે, ટેક્સ્ટના પ્રત્યે ક્વેશ્ચન રેઝ કરવાની કોશિશ કરો, જિજ્ઞાસા રેઝ કરવાની કોશિશ કરો. વર્ડ્સને, સેન્ટેન્સને, ફ્રેઝસને, બીજા વર્ડ્સ જે તમે ઓલરેડી શીખ્યું છે, મનમાં છે, એની સાથે કનેક્ટ કરવાની કોશિશ કરો, આઈડેન્ટિફાઈ કરો, રાઈટ. ઇન્ફરન્સીસ એસ્ટાબ્લિશ કરો, ઇવેલ્યુએટ કરો એ ટેક્સ્ટને, રાઈટ. સો એનાથી તમે રીડિંગને એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો છો, રાઈટ. So basically અહીંયા play games with English instructions, right. So જેવી રીતે already we have discussed કે English games તમે રમીને તમારું ઇંગ્લિશને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો, રાઈટ. કરો કે મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સને પ્લે કરીને તમે તમે ડેવલપ કરી શકો છો તમારું લેંગ્વેજને, રાઈટ. લિરિક્સ યાદ કરો અને લિરિક્સને યાદ કરીને ફોનમાં કે સિસ્ટમ, તમારા કમ્પ્યુટરમાં મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના સોંગ કરો કે મીન્સ જસ્ટ સોંગ, રાઈટ. એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વાગે અને તમે એ સોંગ જે લિરિક્સ છે તમને ગાવાનું છે, રાઈટ. સો એવી રીતે તમે એ સોંગને પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, રાઈટ. ઇટ વિલ બી ફન એકચ્યુઅલી, ફન સિંગિંગ એકચ્યુઅલી, રાઈટ. કસ્ટમર કેર હેલ્પલાઇનને તમે ફોન કરો. જ્યારે પણ આપણે કસ્ટમર કેર, કોઈ પણ જસ્ટ કમ્પ્લેન કરવા માટે આપણે ફોન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે લેંગ્વેજ સિલેક્શનના ટાઈમ આવે છે ત્યારે આપણે લેંગ્વેજને આપણે હિન્દી કે ગુજરાતી આપણે સિલેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. સો નેક્સ્ટ ટાઈમ હવેથી જ્યારે પણ તમે કસ્ટમર કેર સાથે તમે વાત કરવાનું હોય છે, રાઈટ, એમને ઇંગ્લિશના મોડ સિલેક્ટ કરો, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરો, એન્ડ ધેન રાઈટ કસ્ટમર કેર વ્યક્તિ એક્ઝિક્યુટિવ સાથે ઇંગ્લિશમાં બોલવાની કોશિશ કરો. બટ મેક શ્યોર તમે અનનેસેસરી કસ્ટમર કેર એક્ઝિક્યુટિવને
પરેશાન નહીં કરવું જોઈએ, એને એમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવું જોઈએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ ગુડ આઈડિયા ટુ નોટ વોટ યુ આર પ્રોનાઉન્સિંગ રોંગ. આ જે છે તમારા પ્રોનાઉન્સિએશન સ્કિલ્સને ચેક કરવા માટે ધીસ વુડ બી અ ઇફેક્ટિવ idea, right? Audio books and audio drama તમે સાંભળી શકો છો, which we have already seen already connected. And then English movies ne તમે TV series ne web series ne memorize કરી શકો છો language, which we have already covered, right? Newspaper, and again coming to the newspaper section, do read newspaper to master the language and improve your vocabulary. આજે ન્યૂઝપેપર જે છે એકચ્યુઅલી જરૂર નથી ફિઝિકલી તમે માર્કેટમાં જઈને ન્યૂઝપેપર લઈ આવવાની જરૂર નથી. આજે આપણી પાસે ઘણા બધા એપ્સ અવેલેબલ છે, એપ્સ દ્વારા પણ આપણે ન્યૂઝને આપણે લર્ન કરી શકીએ છીએ, રીડ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? સો ન્યૂઝપેપર રીડિંગ જે છે અથવા ન્યૂઝ રીડિંગ જે છે એક ઇફેક્ટિવ ટેકનિક છે આપણે લર્નિંગ માટે. નવા વર્ડ્સને, સેન્ટેન્સ ફોર્મેશનને અને ઇંગ્લિશ શીખવા માટે એક ઇફેક્ટિવ ટેકનિક છે. બટ આઈ વુડ પ્રિફર કે જે નેગેટિવ ન્યૂઝને હાલમાં અવોઇડ કરો, રાઈટ? આજે આજકાલ જે છે બહુ બધા નેગેટિવ ન્યૂઝ આપણી પાસે આવતા હોય છે, ન્યૂઝની અંદર બહુ જ નેગેટિવ ન્યૂઝ આવતા હોય છે. તો નેગેટિવ એનર્જીને અવોઇડ કરવા માટે સ્ટાર્ટ વિથ સમ પોઝિટિવ ન્યૂઝ. પોઝિટિવ ન્યૂઝને આઈડેન્ટિફાય કરો, એને બુકમાર્ક કરો અને એ પોઝિટિવ ન્યૂઝને રીડ કરવાની કોશિશ કરો, સો દેટ તમને એક પોઝિટિવ એનર્જી પણ મળે અને તમારું જે પર્પસ છે એ સેટિસ્ફાય પણ થાય. ઇંગ્લિશ શીખવાની જે પર્પસ છે, વોકેબ્યુલરી શીખવાની જે પર્પસ છે એ પણ સેટિસ્ફાય થાય. સો ઇન શોર્ટ્સ કરીને એક એપ છે જે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ડેઇલી હન્ટ કરીને છે, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની એપ છે, ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસની એપ છે, ધ ડેકન હેરાલ્ડની એપ છે, ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપરની એપ છે. આ બધા એપ્સને તમે આમાંથી કોઈ પણ 3-4 એપ્સને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઇન શોર્ટ્સ કરીને એક એપ છે જેની અંદર 60 વર્ડ્સમાં ન્યૂઝને સમરાઇઝ કરીને આપ્યું છે. એ પણ બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે ફટાફટ ન્યૂઝ રીડ કરવા માટે અને સમજવા માટે, જનરલ નોલેજને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે પણ ન્યૂઝ રીડિંગ જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક એલિમેન્ટ છે, એસ્પેક્ટ છે. જેવી રીતે મેં તમારી સાથે ડિસ્કસ કર્યું હતું, ટંગ ટ્વિસ્ટર્સને આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ લેંગ્વેજને માસ્ટર કરવા માટે. પીટર પાઇપર પેટર પીપર પિક્ડ અ પેક ઓફ પિકલ પેપર્સ, રાઈટ? સો અને સ્પીડમાં ધીમેથી પહેલા બોલવાની સ્ટાર્ટ કરો અને ધીરે ધીરે એના સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ કરો, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ એને રેકોર્ડ પણ કરો, સો દેટ તમે સમજી શકો છો કે યસ વેધર આઈ કમિટેડ એની મિસ્ટેક ઓર નોટ. એ શીખવા માટે, જાણવા માટે તમે આ યુટિલાઇઝ કરી શકો છો, રાઈટ? ગીવ પપ્પા એ કપ ઓફ પ્રોપર કોફી ઇન અ કોપર કપ કોફી, રાઈટ? she sells by the seashore. આનાથી શું થશે, તમે તમારું જે ઉચ્ચારણ છે એ પણ તમે શીખી શકો છો, વર્ડના મીનિંગ પણ તમે શીખી શકો છો અને આ પ્રોપર વર્ડના કોન્ટેક્સ્ટ પણ તમે શીખી શકો છો, રાઈટ? સો ઇંગ્લિશના ફેમસ ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ બહુ બધા અવેલેબલ છે ઇન્ટરનેટમાં, એ પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, રાઈટ? નાઉ coming to the end of the up to session, right? Just to brief things, or just to have a quick recap of as on what we have learned so far, right? I would like to reiterate, or I would like to quote a famous quote by Peter Drucker, right? Communication na basis per se. So the most important thing in the communication is to hear what isn't being said, right? નોન-વર્બલ કમ્યુનિકેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા કમ્યુનિકેશનના સૌથી મોસ્ટ એસ્પેક્ટ શું છે? નોન-વર્બલ કમ્યુનિકેશન, બોડી લેંગ્વેજ, રાઈટ? જે પણ વસ્તુ વર્ડ્સના પ્રત્યે નહીં, બટ વર્ડ્સના માધ્યમથી નહીં, બટ એ શું કહેવા માંગે છે, એમનું ફેશિયલ એક્સપ્રેશન જોઈને, એમનું બોડી લેંગ્વેજ જોઈને, રાઈટ, એમનું પોસ્ચર જોઈને આપણે સમજવું એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવું, એના બદલમાં આપણે રિસિપ્રોકેટ કરવું, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો દેટ ઇઝ સેડ બાય પીટર ડ્રગર. ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન સ્ટાર્ટ્સ વિથ લિસનિંગ, which we have already covered. Speech is power. Speech is the piece to persuade, to convey, convert, to compel. Right? Ralph Waldo Emerson. Right? તો તમે સ્પીચને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, તમારા સ્પોકન એસ્પેક્ટને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે તમે વર્લ્ડ ફેમસ સ્પીચ તમે સાંભળી શકો છો, રાઈટ? જે વ્યક્તિ ઇફેક્ટિવલી એ સ્પીચને ડિલિવર કરી શકે છે એવા વ્યક્તિને શું કહીએ છીએ આપણે? એમને ઓરેટર્સ કહીએ છીએ. ઓરેટરી સ્કિલ્સ આપણું ઇમ્પ્રૂવ કરવું જોઈએ, જે ઇફેક્ટિવલી પોતે એફર્ટલેસલી ફ્રીલી સ્પીચ જે આપી શકતો હોય, એક્સપર્ટ હોય સ્પીકિંગમાં, એને ઓરેટર કહીએ છીએ, એક્સપર્ટ ઓરેટર્સ કહીએ છીએ. તો આપણું ઓરેટરી સ્કિલ્સ આપણે ડેવલપ કરવું જોઈએ. ફેમસ સ્પીચસ છે વર્લ્ડ ફેમસ સ્પીચસ તમે સાંભળી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વિન્સ્ટન ચર્ચિલના સ્પીચ છે, રાઈટ? માર્ટિન લૂથર કિંગ જુનિયરના સ્પીચ છે, રાઈટ? રાલ્ફ વોલ્ડો ઇમર્સનના સ્પીચ છે, અબ્રાહમ લિંકનના સ્પીચ છે, રાઈટ? નેલ્સન મંડેલાના સ્પીચ છે,
રાઈટ. આ બધા સ્પીચીસ તમે ઇંગ્લિશના સ્પીચીસ તમે સાંભળી શકો છો અને એમાંથી તમે લર્ન કરી શકો છો, રાઈટ. સ્ટીવ જોબ્સના સ્પીચ છે અવેલેબલ છે, રાઈટ. ઇવન જોશ ટોક્સ કરીને એક આપણી યુટ્યુબમાં એક ચેનલ છે જેની અંદર જે ફેમસ પર્સનાલિટી હોય છે એમનું સ્પીચ એ ડિલિવર કરતા હોય છે, રાઈટ. સો સૌથી પહેલા તો આપણે વર્લ્ડ ફેમસ ક્લાસિક્સમાંથી આપણે ક્લાસિક સ્પીચીસ જે અવેલેબલ છે ઇન્ટરનેટમાં એ આપણે સાંભળવું જોઈએ. એમાંથી નવા નવા વર્ડ્સ આપણે શીખી શકીએ છીએ, આર્ટિક્યુલેશન્સ આપણે શીખી શકીએ છીએ, ઇન્ટોનેશન્સ, મોડ્યુલેશન્સ, ધ વે દે સ્પીચ, ધ વે બોડી લેંગ્વેજ કેવી રીતે એક્સપ્રેસ કરતા હોય છે, બધા વસ્તુ આપણે શીખી શકીએ છીએ, રાઈટ. એન્ડ just to sum up or just to take you through the entire thing once again, recap માટે cohesion and logic, રાઈટ. કોહેન્શન એટલે શું છે? આપણે બધાને હોલ યુનાઇટ કરીને એકત્રિત કરીને અને લોજિકને આપણે વાપરીને આપણે આપણું જે ઇન્ટરેક્ટિવ કોમ્પિટન્સને આપણે વધારવું જોઈએ. સો કોમ્પિટન્સ એટલે તમારું ક્ષમતા, એબિલિટી કેવી રીતે તમે વધારી શકો છો. લોજિક અને બધાને સાથે રાખીને ઇન્ટરેક્ટિવ કોમ્પિટન્સને વધારવા માટે લોજિક અને યુનાઇટેડ વેમાં ઇંગ્લિશને કેવી રીતે ઇફેક્ટિવલી તમે ડિલિવર કરી શકો છો. ઇન્ટરેક્ટ ઇન ઇંગ્લિશ, પ્રેક્ટિસ પ્રોનાઉન્સિએશન, પોઝ, રાઈટ. બહુ જ સ્પીડમાં આપણે બોલતા જ નહીં રહેવાનું, વચ્ચે વચ્ચે થોડું પોઝ પણ આપણે કરવાનું, રાઈટ. તો જ તમે ઇફેક્ટિવલી તમે પોન્ડર કરી શકો છો તમારા પ્રોનાઉન્સિએશનને. સ્ટ્રેસ, કયા વર્ડને આપણે સ્ટ્રેસ આપવું એટલે એમ્ફસાઇઝ કરવી, રાઈટ. ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવવા માટે આપણે એમ્ફસાઇઝ કરતા હોય છે, સ્ટ્રેસ આપવું હોય છે, રાઈટ. રેઝિંગ ફોલ અને ફોલિંગ ટોન, રાઈટ. રેઝિંગ ટોન એન્ડ ફોલિંગ ટોન જેને આપણે ઇન્ટોનેશન પણ કહીએ છીએ, રાઈટ. સો જે વોઇસ મોડ્યુલેશન, રાઈટ. શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના સ્પીચ તમે સાંભળી શકો છો, રાઈટ. સો કેવી રીતે એ અમુક વર્ડ્સને અમુક સેન્ટેન્સને બહુ રેઝ કરતા હોય છે, અમુક સેન્ટેન્સને લો ટોનમાં કહેતા હોય છે. મોડ્યુલેશન, રાઈટ. અવાજની જે ઉતાર ચઢાવ એને આપણે વોઇસ મોડ્યુલેશન આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ. વર્લ્ડ ફેમસ સ્પીચીસમાં પણ તમે આ જોઈ શકો છો, રાઈટ. શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું છે, રાઈટ. નેલ્સન મોડ્યુલેશન, માર્ટિન લુથર કિંગ જુનિયર એમનું સ્પીચ છે, એમાં પણ તમે આ જોઈ શકો છો, રાઈટ. સો ઇન્ટોનેશન, સ્પીડ, ડેલિવર આ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. રેકોર્ડ યોર ઓન વોઇસ, સેમ, રાઈટ. રિકેપ માટે, રાઈટ. મેન્ટેન ગેસ્ચર્સ, બી ઇન્ક્લુસિવ, આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ પૂછો, રાઈટ. એન્થુઝિયાઝમ, એક્સપ્રેસ યોર એન્થુઝિયાઝમ, રાઈટ. એન્ડ નો યોર મેરિટ્સ એન્ડ ફ્લોઝ. સૌથી પહેલા પોતાનું સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ પણ જાણવું બહુ જરૂરી છે. એન્ડ વીકનેસ ઉપર આપણે કામ કરવું જોઈએ અને વીકનેસને ઓવરકમ કરીને આપણું સ્ટ્રેન્થ બનાવવા માટેની પ્રયત્ન આપણે કરવું જોઈએ. એન્ડ યાદ રાખો, સ્પીકિંગ જે છે, ઇંગ્લિશ જે છે આપણું માતૃભાષા નથી, એટલા માટે આપણે જે છે આપણે શીખવામાં થોડું તકલીફ થાય ઇનિશિયલી, બટ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જેવી રીતે તમે પ્રેક્ટિસ કરશો, યુ કેન માસ્ટર ધ લેંગ્વેજ. ઇટ્સ જસ્ટ અ સિમ્પલ લેંગ્વેજ. આપણું મન એને કોમ્પ્લેક્સ બનાવીએ છીએ, આપણે હ્યુમન બીંગ્સ એને કોમ્પ્લેક્સ બનાવીએ છીએ, રાઈટ. અથવા આપણે જે મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ હોય છે અથવા જે લેંગ્વેજ એક્સપર્ટ હોય છે એ લોકો આપણને આપણે એમના બિઝનેસ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે એ લોકો આપણને એવી રીતે પ્રોજેક્ટ કરીને લેંગ્વેજને બતાવે છે કે ઇંગ્લિશ જે છે બહુ જ ડિફિકલ્ટ લેંગ્વેજ છે, રાઈટ. જેને એ લોકો એક ટર્મ પણ કહે છે, મધર ટંગ ઇન્ફ્લુએન્સ, રાઈટ. એમટીઆઈ કરીને પણ એક સિસ્ટમ, એક થિયરી એમને આપ્યું છે, જે કરીને આપણે જ્યારે ઇંગ્લિશ સાંભળીએ છીએ તો આપણે એવું પણ એક તકલીફ થાય, મધર ટંગ ઇન્ફ્લુએન્સ, જે ભાષાની રિજનલ ઇન્ફ્લુએન્સીસ જે આપણે કહીએ છીએ, ગુજરાતી ભાષાની જે લેંગ્વેજની ટોન એની અંદર મિક્સ થાય છે, અથવા બેંગોલી હોય તો બેંગોલી ભાષાની ટોન હોય છે, અથવા સાઉથ ઇન્ડિયન હોય તો સાઉથ ઇન્ડિયન ભાષાની ટોન આવે છે. સો એ ઇન્ફ્લુએન્સ જે છે એ નોર્મલ છે, નોર્મલ ઇન્ફ્લુએન્સ છે. એ ધીમે ધીમે તમે પ્રેક્ટિસ કરો, વધારે સ્પીચ સાંભળો, વધારે ઇન્ટરેક્ટ કરો, રાઈટ. ધ મોર યુ સ્પીક ધ મોર ફ્લુએન્ટ યુ બીકમ. સો ઇંગ્લિશ ના ભાષાને માસ્ટર કરવા માટે સિમ્પલ વેમાં તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી કોન્ફિડન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ રિમેમ્બર, ઇટ્સ નોટ અ વેરી ડિફિકલ્ટ લેંગ્વેજ, ઇટ્સ અ વેરી ઇઝી લેંગ્વેજ. ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. ધ વર્ડ itself impossible, the word impossible itself says that I am possible, right? So everything is possible. You have to be confident, you have to show that kind of enthusiasm to learn, positive attitude express karo, and then everything is possible, right? So I would like to take you through scope examination. I have 15 more minutes to cover up the session. So scope exam તમને બધાને ખબર છે, right? આપણે question answer session last માં રાખીશું. Just let me take 5-10 minutes to complete this scope examination. ના જે CPT exam છે ને lingua skill exam છે એના વિશે પણ બે શબ્દો હું કહી દે, આપણે પછી question answer sessions માં આપણે જઈશું, right? And what is this સ્કોપ એક્ઝામ? બેઝિકલી તમને બધાને ખબર છે કે સ્કોપના વિશે તમને બધાને ખબર છે. જે વ્યક્તિઓને નથી ખબર
જે વિદ્યાર્થીઓને નથી ખબર એમના માટે હું કહું છું કે એમના માટે હું સ્કોપના વિશે થોડું બેકગ્રાઉન્ડ આપું છું. સ્કોપ બેઝિકલી જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની એડ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટની એક હોલ એક સંસ્થા છે જે બેઝિકલી આપણા યુવાનોને આપણા જે ગુજરાતના જે યુવાનોના એમ્પ્લોયેબિલિટી માટે ઇંગ્લિશને શીખવાડવા માટે એમ્પ્લોયેબિલિટીને એન્હાન્સ કરવા માટે ઇંગ્લિશ શીખવાડવા માટે બહુ જ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એમના જે સંસ્થાના સ્ટાફ છે સંસ્થાનું જે મેઇન ઉદ્દેશ્ય પણ એ જ છે સોસાયટી ફોર ક્રિએશન ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી થ્રુ પ્રોફિશિયન્સી ઇન ઇંગ્લિશ. નવા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને ક્રિએટ કરવા માટે ઇંગ્લિશના માધ્યમથી નવા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને ક્રિએટ કરવા માટે શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે આપણા ગુજરાતના સીએમ હતા ત્યારે એમને એસ્ટાબ્લિશ કરેલું સંસ્થા છે, રાઈટ. સો સ્કોપ જે છે સ્કોપની જે સંસ્થા છે એ યુનિવર્સિટી ઓફ કેમ્બ્રિજના સંસ્થા છે. કેમ્બ્રિજ ઇંગ્લિશ એસેસમેન્ટ એમની સાથે ટાઈઅપ કરેલું એક એક એમને એક MOU સાઇન કર્યું છે, મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એમને સાઇન કર્યું છે. સો પાર્ટનરશિપમાં એમને આ એક પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યું છે જે બેઝિકલી CPT છે અને લિંગ્વા સ્કિલ છે. એન્ડ CPT જે છે બેઝિકલી કેમ્બ્રિજ ઇંગ્લિશ પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટ હોય છે અને લિંગ્વા સ્કિલ એક નવા એક એક્ઝામ છે જેમાં આપણે રીડિંગ અને રાઇટિંગ અને સ્પીકિંગની પ્રેક્ટિસ જે છે ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. સો બેઝિકલી સ્કોપના એક બેકગ્રાઉન્ડ એવું છે કે 2007માં એસ્ટાબ્લિશ થયું. મોર દેન 6 લાખ સ્ટુડન્ટ્સને એ લોકો અત્યાર સુધી સ્કોપે જે છે એ એનરોલ કર્યું છે અને એમનું પ્રોફિશિયન્સી લેવલને ટેસ્ટ કર્યું છે, ટ્રેનિંગ કર્યું છે. મોર દેન 573 ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે સ્કોપના અંડરમાં જે બેઝિકલી બધા જ કોલેજીસ સાથે એસોસિએટેડ છે. લેંગ્વેજ લેબ છે, ડેલ કરીને એક લેંગ્વેજ લેબ હોય છે જેના માધ્યમથી ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ અને ઓનલાઈન એક્ઝામ્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. એક્સિસ્ટિંગ એમની પાસે ફેસિલિટીઝ છે. એન્ડ વર્લ્ડ ફેમસ ઇંગ્લિશ એડ્યુકેશનમાં સૌથી ફેમસ વર્લ્ડની અંદર સૌથી ફેમસ જે યુનિવર્સિટી છે, સૌથી બેસ્ટ યુનિવર્સિટી જે છે એ યુનિવર્સિટી ઓફ કેમ્બ્રિજ જે UK માં સ્થિત છે, યુનાઇટેડ કિંગડમમાં સ્થિત છે. એમની સાથે સ્કોપ જે છે એ એસોસિએટેડ છે, એમની સાથે ટાઈઅપ કર્યું છે અને જે પણ જે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, જે પણ મોડ્યુલ, જે પણ કન્ટેન્ટ સિલેક્ટ કરવામાં આવશે, જે પણ એક્ઝામના જે ક્વેશ્ચન્સ પેટર્ન સિલેક્ટ કરવામાં આવશે એ કેમ્બ્રિજ ડિઝાઇન કરે છે. એટલે કેમ્બ્રિજના જે છે એ સૌથી બેસ્ટ મટીરિયલ હોય છે. સૌથી એમનું જે સર્ટિફિકેટ હોય છે વર્લ્ડ વાઇડ એ માન્ય છે. સો તમે 100% ટ્રસ્ટ કરી શકો છો સ્કોપ અને યુનિવર્સિટી ઓફ કેમ્બ્રિજના અલાવા કોઈ પણ એવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આજે વર્લ્ડની અંદર એ અવેલેબલ નથી બેસ્ટ ઇંગ્લિશ એડ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવા માટે, રાઈટ. સો સૌથી બેસ્ટ છે અને હું વાઉચ કરી શકું છું કેમ્બ્રિજના ક્વોલિટીના પ્રત્યે, કારણ કે હું બ્રિટિશ કાઉન્સિલ સાથે કામ કરું છું અને બ્રિટિશ કાઉન્સિલમાં પણ અમારે જે IELTSની જે એક્ઝામ્સ હોય છે, IELTSની જે એક્ઝામ્સ માટેની જે મટીરિયલ હોય છે અથવા જે એક્ઝામ્સ હોય છે કન્ડક્ટ કરે છે એ યુનિવર્સિટી ઓફ કેમ્બ્રિજ કન્ડક્ટ કરે છે. તો વર્લ્ડમાં સૌથી બેસ્ટ હોય છે કેમ્બ્રિજના એડ્યુકેશન અને એમની જે ટ્રેનિંગ પેટર્ન્સ હોય છે, રાઈટ. સો ઓલમોસ્ટ વી હેવ કવર્ડ એવરીથિંગ. સો ઓપન એસેસમેન્ટ સિસ્ટમ, કોલેજ એફિલિએશન્સ એન્ડ કેમ્બ્રિજના સ્ટુડન્ટ્સ એનરોલમેન્ટ, રાઈટ. ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ દે હેવ ડન વર્લ્ડ વાઇડ. ગુજરાતમાં જ નથી પણ ઇન્ડિયામાં જ જે છે એ પોપ્યુલર છે, રાઈટ. સો બેનિફિટ્સ ઓફ સ્કોપના પ્રોગ્રામના બેનિફિટ છે કે તમે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. એક બહુ જ કન્વીનિયન્ટ સિસ્ટમ અત્યારે સ્કોપે લોન્ચ કર્યું છે. ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ એમને લોન્ચ કર્યું છે. અત્યારે વેબ જે કોવિડના જે લોકડાઉન પીરિયડમાં સ્કોપે બહુ જ સરસ રીતે વેબિનાર્સ પણ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે જે વિદ્યાર્થીઓ માટે બહુ જ ઉપયોગપ્રદ હતું. સાથે સાથે અત્યારે 5 days 10 daysનું સ્કોપ જે છે એ ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ પણ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે. સર્ટિફાઈડ ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ પણ એ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. તો તમે બધાએ પણ એની અંદર તમે એનરોલ કરી શકો છો અને 10 દિવસના ટ્રેનિંગમાં અથવા 15 દિવસના ઓનલાઈન ટ્રેનિંગમાં તમે પોતાને રજીસ્ટર કરી શકો છો અને ઇંગ્લિશને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, તમારું ઇંગ્લિશ પ્રોફિશિયન્સીને એન્હાન્સ કરવા માટે એ ટ્રેનિંગ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. અને યાદ રાખજો બધા જ જે ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ હોય છે સર્ટિફિકેટ તમને મળશે. જે સર્ટિફિકેટ તમને આગળ જઈને કોઈ પણ સંસ્થામાં, રાઈટ, હાયર એડ્યુકેશનમાં અથવા તમે કોઈ જોબ માટે તમે ઇન્ટરવ્યુમાં જાઓ તો આ સર્ટિફિકેટ જે છે એ માન્ય છે અને વેલિડ છે, કારણ કે આ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા ઇશ્યુડ એક સર્ટિફિકેટ છે, રાઈટ. આપણા શ્રી જે CEO સર છે શ્રી નાગરાજન સર એમનું સાઇન એમાં રહેશે અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા ઇશ્યુડ સર્ટિફિકેટ છે જે વેલિડ છે, રાઈટ. સો એ તમે લઈ શકો છો અને આ સ્કોપમાં તમારું બધા જ સ્કિલ્સ જે છે એ ચેક કરવામાં આવશે. લિસનિંગ છે, રીડિંગ છે અને સ્પીકિંગ. એન્ડ બહુ જલ્દી
થી તમે એના રિઝલ્ટ તમને મળી શકે છે. એક્ઝામિનેશનના જે રિઝલ્ટ છે એ બહુ જ સ્પીડ વેમાં તમને મળશે, જલ્દી રાહ જોવાની જરૂર નથી વધારે. ફંક્શનલ ઇંગ્લિશમાં વધારે ફોકસ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. એન્ડ નોર્મલી જે સ્કોપના એક્ઝામ્સ હોય છે જે કેમ્બ્રિજ ડિઝાઇન કરતા હોય છે, જે એક્ઝામના જે ફોર્મેટ છે બેઝિકલી કોમન યુરોપિયન ફ્રેમવર્ક ઓફ રેફરન્સ CFR ના બેસિસ પર એ લોકો લેંગ્વેજના પ્રોફિશિયન્સી ચેક કરતા હોય છે, વિચ રેન્जेस ફ્રોમ A1 to C2, રાઈટ. A1 A2 જે છે બેઝિક લેવલ છે, A2, રાઈટ. એન્ડ પ્રી A1 A2, B1 B2 જે ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ હોય છે, ઇન્ટરમીડિયેટ હોય છે, એન્ડ C1 અને C2 જે છે સૌથી ઉપરના લેવલ હોય છે, જે પ્રોફિશિયન્સીના હાયર એસ્પેક્ટ હોય છે, રાઈટ. સો એના બેસિસ પર તમારા લેંગ્વેજને ચેક કરવામાં આવશે અને તમે સર્ટિફિકેટમાં તમારું રેન્કિંગ અથવા તમારું જે લેવલ જે છે એ પણ મેન્શન કરવામાં આવશે. અને જે કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ માટે હોય કે કોલેજ પ્રોફેસર્સ માટે હોય, કોલેજ સ્કૂલ ટીચર્સ માટે હોય, આ ટેસ્ટ જે છે બહુ જ મેન્ડેટરી ટેસ્ટ હોય છે અને અને આ સર્ટિફિકેટ જે છે બહુ જ વેલિડ હોય છે, રાઈટ. કમિંગ બેક ટુ ધ એક્ઝામિનેશન પેટર્ન, ધ CPT જે એક્ઝામ છે, વધારે CPT એક્ઝામ્સમાં રીડિંગ એન્ડ લિસનિંગને ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. લિંગ્વા સ્કિલ એક્ઝામની અંદર લિંગ્વા સ્કિલ બિઝનેસ કરીને એક એક્ઝામ છે જે બહુ જ વેલિડ અને બહુ જ સિગ્નિફિકન્ટ હોય છે અને ઘણા બધા લોકો ગુજરાતની અંદર એમને ટેસ્ટ આપ્યું છે પોતાને ઇંગ્લિશના પ્રોફિશિયન્સી ચેક કરવા માટે, રાઈટ. સો લિંગ્વા સ્કિલ એક્ઝામની અંદર આપણું રીડિંગ, લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ આ 3 એસ્પેક્ટ્સને ચેક કરવામાં આવશે, રાઈટ. just to give a quick glance of CPT exam, જે ખાસ કરીને CPT exam જે હોય છે કમ્પ્યુટર બેઝડ હોય છે, ઓનલાઈન ટેસ્ટ હોય છે રીડિંગ એન્ડ લિસનિંગ માટે, રાઈટ. જે કેમ્બ્રિજ પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટ જે હોય છે, જે ફાસ્ટ હોય છે, એક્યુરેટ હોય છે અને અફોર્ડેબલ હોય છે. સ્ટ્રક્ચર જે છે બહુ જ નોમિનલ ફી સ્ટ્રક્ચર છે આમાં, રાઈટ. બિફોર વી ગેટિંગ ઇનટુ ધ ડિટેલ્સ ઓફ ફી સ્ટ્રક્ચર, ટેસ્ટ ફોર્મેટ જે છે કેવી રીતના હોય છે, ઓનલાઈન મેં તમને કીધું કે ઓનલાઈન ટેસ્ટ હોય છે, કમ્પ્યુટર બેઝડ એક્ઝામ હોય છે, રાઈટ. 30 મિનિટ્સની ડ્યુરેશન હોય છે, 30 મિનિટ્સની જ એક્ઝામ હોય છે, ઓનલાઈન એક્ઝામ 30 મિનિટ્સની હોય છે. રીડિંગ એન્ડ લિસનિંગ તમારું ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. અને કેવી રીતે ક્વેશ્ચન પેટર્ન એવી રીતના હોય છે, નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન જે છે વેરિયેબલ હોય છે. ક્વેશ્ચન બીકમ્સ ઇઝીયર ઓર મોર ડિફિકલ્ટ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ પ્રીવિયસ આન્સર્સ. તમે જેવી રીતે આન્સર્સ આપો છો એ આન્સર્સના પ્રમાણે તમારું જે લેવલ છે એ ઓટોમેટિકલી જે છે તમે ઇઝીલી તમે આન્સર આપ્યો તો ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ તમને આવશે. તમને તમારા પ્રીવિયસ આન્સર્સ જો રાઈટ હોય તો વધારે ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન્સ, ડિફિકલ્ટીના જે લેવલ છે એ વેરિયેબલ હોય છે, રાઈટ. તમારો આન્સર રોંગ હોય તો ઇઝી ક્વેશ્ચન આવશે, તમારો આન્સર રાઈટ હોય તો નવા સરસ રીતે તમે થોડું ડિફિકલ્ટી લેવલ ઇન્ક્રીઝ કરતા જાય, રાઈટ. બહુ જ ઇઝી હોય છે, બહુ જ સિમ્પલ હોય છે, રાઈટ. એના માધ્યમથી તમે આરામથી આન્સર આપી શકો છો. લિંગ્વા સ્કિલ એક્ઝામ જે છે બેઝિકલી ટ્રસ્ટેડ હોય છે, વધારે એક્યુરેટ હોય છે, એક્યુરેટ વેમાં તમારું સ્કિલ્સને ચેક કરવામાં આવશે, રાઈટ. ફાસ્ટ રિઝલ્ટ મળી શકે છે, તમે એનાથી બહુ જ જલ્દી રિઝલ્ટ મળશે તમને, રાઈટ. એન્ડ કેમ્બ્રિજના સર્ટિફિકેટ તમને મળશે બંનેમાં, CPT અને લિંગ્વા સ્કિલ બંનેમાં તમે કેમ્બ્રિજ અને સ્કોપના સર્ટિફિકેટ તમને મળશે. એન્ડ એમ્પ્લોયેબિલિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે કામ લાગશે. જેનું ડ્યુરેશન હોય છે લિસનિંગ એન્ડ રીડિંગ જે છે એનું ડ્યુરેશન 60 to 85 મિનિટ્સ અપ્રોક્સિમેટ લે છે એક્ઝામ માટે. લિસનિંગ માટે તમને કોઈ એક લિસનિંગ ટાસ્ક આપશે અને લિસનિંગના બેસિસ પર તમને એક કોમ્પ્રિહેન્શન ને આન્સર આપવાનું હોય છે. રીડિંગ ટાસ્ક આપશે, રીડિંગના પેસેજ હોય છે અને એના પ્રમાણે તમને આન્સર્સ રીડ કરીને સમજીને એના પ્રમાણે તમને આન્સર્સ આપવાનું હોય છે, રાઈટ. સ્પીકિંગમાં 15 કોઈ પણ એક ટોપિક તમને આપવામાં આવશે અને ટોપિકના ઉપર તમને સ્પીક કરવાનું હોય છે, સ્પીકિંગ કરવાનું હોય છે અને સ્પીકિંગને એ એનાલિસિસ કરશે, સિસ્ટમ જે છે એનાલિસિસ કરશે તમારું ગ્રામરના બેસિસ પર, તમારું વર્ડ્સના બેસિસ પર, તમારું પ્રોનાઉન્સિએશનના બેસિસ પર, તમારા ફ્લોના બેસિસ પર આ બધા એસ્પેક્ટ્સને ચેક કરીને તમને માર્ક્સ એનાલિસિસ કરતા હોય છે. નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન એ પણ વેરિયેબલ હોય છે, રાઈટ. ક્વેશ્ચન બીકમ ઇઝીયર ઓર મોર ડિફિકલ્ટ ડિપેન્ડિંગ ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ પ્રીવિયસ આન્સર. તમારું આન્સરના પ્રમાણે એ વેરિયેબલ હોય છે ક્વેશ્ચન્સના ઇઝી અને ડિફિકલ્ટી પેટર્ન જે છે. હવે જે આપણે ઓનલાઈન એસેસમેન્ટમાં જે ફી સ્ટ્રક્ચર છે બહુ જ નોમિનલ ફી સ્ટ્રક્ચર છે અહીંયા. CPT ની જે એક્ઝામ્સ છે કેમ્બ્રિજ ઇંગ્લિશ પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટ જે છે એકચ્યુઅલ માર્કેટ રેટ છે એનું 707 રૂપીસ છે, બટ એકચ્યુઅલી સ્કોપ જે છે એ બહુ જ નોમિનલ ફીસમાં પ્રોવાઈડ કરે છે 450 રૂપીસમાં, ઇન્ક્લુડિંગ ઓલ ટેક્સીસ. ખાલી 450 રૂપીસમાં તમે તમારું CPT ટેસ્ટ તમે લઈને કેમ્બ્રિજના સર્ટિફિકેટ, સ્કોપ અને કેમ્બ્રિજના સર્ટિફિકેટ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો, રાઈટ. હું તો કહું છું કે બધા જ સ્ટુડન્ટ્સને આ ટેસ્ટ લેવું જોઈએ. બહુ જ નોમિનલ 450 રૂપીસ એટલે કંઈ નથી, બહુ જ નોમિનલ ફીસ છે અને એ 450માં તમને કેમ્બ્રિજના અને સ્કોપના તમને સર્ટિફિકેટ મળશે. બહુ જ
ઇફેક્ટિવ છે, રાઈટ. અને બીજું લિંગ્વા સ્કિલ જે છે એ લિંગ્વા સ્કિલમાં નોર્મલી માર્કેટ રેટ છે 2983 છે, પણ સ્કોપના અંડરમાં જે છે સ્કોપ જે છે સ્પેશિયલ રેટ્સ ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ આપતા હોય છે, ઇન્ક્લુડિંગ ઓલ ટેક્સ 1900 રૂપીઝમાં, ખાલી 1900 રૂપીઝમાં તમને ઇન્ક્લુડિંગ ઓલ ટેક્સ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. આ ખાલી એક્ઝામની ફીસ છે. ઓપન અસેસમેન્ટ ઇઝ ઓનલી ફોર કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ વિથઆઉટ ટ્રેનિંગ વગર આ ખાલી એક્ઝામ આપવા માટેની ફીસ છે, રાઈટ. અને સ્કોપ જે જગ્યાએ સ્કોપના સેન્ટર હોય છે, કમ્પ્યુટર સેન્ટર હોય છે, એ જગ્યાએ સ્ટુડન્ટ્સને કેન્ડિડેટ્સને ત્યાં આવીને એક્ઝામ આપવું પડે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ હાઉ ધ ઓનલાઈન આ ખાલી એક્ઝામના ફી સ્ટ્રક્ચર છે. હવે ટ્રેનિંગ સાથેની જે ફી સ્ટ્રક્ચર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીનમાં. લિંગ્વા સ્કિલના જે ટ્રેનિંગ છે પ્લસ એક્ઝામ છે એને 2700 રૂપીઝ આપવું પડે, રાઈટ. જેની અંદર અપ્રોક્સિમેટલી 20 અવર્સની ટ્રેનિંગ તમને મળશે. સીપીટી ટ્રેનિંગ પ્લસ એક્ઝામ જે છે એ 1150, રાઈટ, રૂપીઝમાં તમે આપી શકો છો અને ટ્રેનિંગ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. અપ્રોક્સિમેટલી 16 અવર્સની ટ્રેનિંગ તમને મળશે. સીપીટી અને લિંગ્વા સ્કિલ બંનેની ટ્રેનિંગ અને એક્ઝામ તમને આપવું હોય તો ફક્ત 3150 રૂપીઝમાં તમે આ પ્રાપ્ત કરી શકો છો, જેની અંદર તમને મટીરિયલ અને ટ્રેનિંગ પણ તમને મળશે, રાઈટ. સો બધા એક્ઝામ્સ જે છે સ્કોપ જે જગ્યાએ ડિસાઇડ કરે છે એ જગ્યાએ તમને એક્ઝામ આપવા માટે જવું પડશે. અને એ પણ ઓનલાઈન એક્ઝામ હોય તો એમાં પણ કમ્પ્યુટર બેઝડ એક્ઝામ છે, તો બહુ જ ઇઝીલી તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. અને આમાં ડેમો માટે તમે ઘરે બેસીને પણ એક્ઝામ આપતા પહેલા તમે એકવાર એક્ઝામિનેશન કેવું રહેશે એ ચેક કરવા માટે પણ તમે આ સ્કોપના વેબસાઇટ પર જઈને આ લિંક્સને યુટિલાઇઝ કરીને તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો ઘરેથી. એટલે ઘરેથી તમને થોડું આઈડિયા આવી જાય, રફ આઈડિયા આવી જાય, રાઈટ, કે કેવી રીતે આપણે એક્ઝામ રહેશે, કેવી રીતે પેટર્ન હશે, રાઈટ. આ બધી વસ્તુઓના સીપીટીના લિંગ્વા સ્કિલના સ્પીકિંગ માટે, રીડિંગ માટે, રાઇટિંગ માટે, રાઈટ. રાઇટિંગ નથી, રીડિંગ અને લિસનિંગ છે અને સ્પીકિંગ છે, રાઈટ. એ માટે તમે સ્કોપના વેબસાઇટ પર જઈને ફ્રી ડેમો એક્ઝામિનેશનના લિંક અને પ્રેક્ટિસ જે છે એ તમે કરી શકો છો, રાઈટ. અને એપ્સ પણ અવેલેબલ છે. બેક કરીને એક એપ છે જેથી તમે પ્લે સ્ટોર પર જઈને તમે એને ડાઉનલોડ કરીને તમે પ્રેક્ટિસ પણ તમે ત્યાં કરી શકો છો ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં. વધારે માહિતી માટે સ્કોપના ઓફિસને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. દીપ્તિ મેડમ છે, રાઈટ. અને તમારા કોલેજમાં પણ તમે ડાયરેક્ટલી તમે કહી શકો છો કે મને સ્કોપના એક્ઝામ આપવાનું છે, તો તમે તમારા કોલેજમાં કોઓર્ડિનેટર સર અથવા પ્રિન્સિપલ સર તમને ગાઈડ કરશે કે કેવી રીતે એક્ઝામ આપવાનું છે, રાઈટ. એના પ્રમાણે તમને વધારે માહિતી સ્કોપના વેબસાઇટ પરથી પણ તમે મળી શકે છે તમને, રાઈટ. સો નાઉ ડુ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન્સ? હવે તમને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો, રાઈટ. નાઉ યુ કેન આસ્ક મી યોર ક્વેશ્ચન્સ. Am I audible? Yeah. Yes, you are audible. Yeah. So now you can ask your questions. I'm ready to take the questions. હવે તમને જે પણ ડાઉટ હોય, જે પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય, રાઈટ, જે પણ તમારું ડર હોય, રાઈટ, પૂછવું હોય કોઈ પણ વસ્તુને તમે પૂછી શકો છો મને. You can ask me your questions. Hello, Mega madam. Am I audible? Yes, Yes, ma'am, you're audible. First of all, thank you so much, sir, for the useful session, sir. I would like to mention that with the help of 80 professors, more than 15,000 students were able to attend your webinar. So it's really good for the faculty and for the staff members and for the students also. Sir, thank you so much for this session, and it was really useful for the students and for the professors also. Let's move to the question answer segment. So, sir, I would like to ask one question that students have the base of grammar, sir, but the problem is they are not confident while speaking the language. They couldn't make themselves familiar with the language. So, could you please share some tips for that? Yeah, sure. So basically, as I said earlier in my talk, in my session, that they used to face this kind of mother tongue influence, or they used to have this lack of confidence while speaking English, right? That is because they are not they become conscious
રાઈટ, એ કોન્શિયસ થઈ જઈએ છે કે હું જે કહું છું લેંગ્વેજ, જે વર્ડ્સ હું ઉપયોગ કરું છું, જે સેન્ટેન્સ બોલું છું, સામેવાળા મને જજ કરશે, એવી રીતે કોન્શિયસ ફિલિંગના કારણે એ લોકો બોલી નથી શકતા. સો ટુ રિલેટ દેટ વિથ ગ્રામર, જેવી રીતે મેં તમને સ્પીચમાં પણ અર્લિયર પણ મારું સ્પીચમાં મેં કીધું હતું, ગ્રામર જે નાનપણમાં આપણે જે ગ્રામર શીખીએ છીએ અને સેન્ટેન્સ ફ્રેમ કરતા પહેલા આપણે ગ્રામરને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ, અને આપણે સેન્ટેન્સ ફ્રેમ કરવાની પહેલા આપણે વિચારીએ છીએ કે શું આ સેન્ટેન્સ ગ્રામેટિકલી કરેક્ટ છે કે નથી. આ વિચારમાં અને વિચારમાં આપણે બરાબર આપણે કમ્યુનિકેટ નથી કરી શકતા, અથવા આપણે બેરિયર ક્રિએટ થાય છે, અથવા લેગ ક્રિએટ થાય છે, રાઈટ. સો જસ્ટ અત્યારે તમને જે ઇંગ્લિશમાં ફ્લુએન્સી મેળવું હોય, જસ્ટ કીપ ધ ગ્રામર, જે રૂલ્સ તમે શીખ્યું હતું એ વસ્તુને સાઈડમાં મૂકો અને એ તમે બોલવાની કોશિશ કરો. ભલે એ ગ્રામેટિકલી ઇનકરેક્ટ હોય, ઇનિશિયલી ગ્રામેટિકલી ભલે ઇનકરેક્ટ હોય, જસ્ટ સ્પીક ફ્રીલી, સ્પીક ધ વે યુ વોન્ટ. જેવી રીતે પણ જે પણ રીતે તમને બોલવું છે ઇંગ્લિશમાં બોલો, વગર કોઈ ડર, વગર કોઈ ઇન્હિબિશન તમે બોલો. એન્ડ દેન એકવાર જો તમારો એ ફ્લો મેન્ટેન થાય, રાઈટ, દેન try to correct yourself, then try to inculcate grammar and rules. અને ઇંગ્લિશના ગ્રામર માટે આપણે વધારે બહુ જ ડિટેલમાં આપણે જવાની જરૂર નથી. ફંક્શનલ ગ્રામરને જો તમે હૃદયસ્થ કર્યા, મેમરાઇઝ કર્યા હોય, શીખ્યા હોય, તો તમને ઇંગ્લિશ બહુ જ સરળતાથી તમે બોલી શકો છો. ફંક્શનલ ગ્રામરની અંદર ટેન્સ આવે છે, એક તો કન્જંક્શન્સ આવે છે, પ્રિપોઝિશન્સ આવે છે, પ્રોનાઉન્સ આવે છે, રાઈટ, કન્જંક્શન્સ આવે છે, રાઈટ. આ બધા આ 3, 4, 5 ટોપિક ને જો તમે હૃદયસ્થ કર્યા હોય, મેમરાઇઝ કર્યા હોય, શીખ્યા હોય, તો તમે આરામથી તમારા ઇંગ્લિશને તમે બોલી શકો છો, રાઈટ. એન્ડ મોર યુ નીડ ટુ હેવ મોર કોન્ફિડન્સ, રાઈટ. કોન્ફિડન્સથી બોલો. મનમાં એ ઇન્હિબિશન છે, એ વિચાર છે, જજ કરશે કે નહીં, જજમેન્ટના જે ફિયર છે, એ વસ્તુને પ્રિજુડિસ જે આપણે કહીએ છીએ, એ વસ્તુને સાઈડમાં રાખો અને બોલો, પ્રેક્ટિસ કરો. એન્ડ દેન યુ લર્ન ફ્રોમ યોર મિસ્ટેક્સ. આપણે મિસ્ટેક્સ કરવા માટે ડરો નહીં. યુ લર્ન, મેક મિસ્ટેક્સ, હેપીલી મેક મિસ્ટેક્સ. અને પણ જે મિસ્ટેક્સ તમે કરો છો, એ મિસ્ટેક્સમાંથી એક મોમેન્ટ એવું આવશે કે તમને પોતાને, જેવી રીતે તમે વધારે પ્રમાણમાં તમે સાંભળશો, વધારે તમે લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કરશો, તો તમને પોતાને તમને ખબર પડશે કે ઓકે, આ જે પ્રયોગ હું કરું છું, આ પ્રયોગ ઇનકરેક્ટ છે, ઇટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. આ પ્રયોગ આવી રીતે નહીં, પણ આવી રીતે કેવું જોઈએ, રાઈટ. સો તમને પોતે રિયલાઇઝ થાય, એન્ડ દેન યુ કરેક્ટ યોરસેલ્ફ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ સેલ્ફ કરેક્શન, રાઈટ. આ સેલ્ફ કરેક્શનથી તમારું લેંગ્વેજને તમે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. એન્ડ આવી રીતે ગ્રામરને તમે ગ્રામરના માધ્યમથી તમે તમારા લેંગ્વેજને યુટિલાઇઝ કરી શકો છો, અથવા એફિશિયન્ટલી તમે કન્વે કરી શકો છો. Thank you, sir. And you know what I realized whenever I ask the students in the classroom, they introduce yourself. So in the regional language, they are more confident about introducing themselves than English language. So it's necessary to build their confidence more. Yes. There is another question: how to encourage students to start speak English confidently? Okay. So encourage કેવી રીતે કરવું જોઈએ, right? How to encourage your students, how to encourage our friends to speak more in English. First thing is that you need to understand the importance of English. English શા માટે important છે? If you go for an interview, તમે એક ઇન્ટરવ્યુમાં જાઓ, અથવા તમે કોઈ કોલેજના ફંક્શનમાં જાઓ, અથવા તમે કોઈ ઓફિસમાં જાઓ, કોર્પોરેટ ઓફિસમાં જાઓ, તો તમે ઇંગ્લિશ નથી આવડતું હોય તો તમે ઇફેક્ટિવલી તમે કમ્યુનિકેટ નથી કરી શકતા. નો મેટર તમારી પાસે કેટલું સ્કિલ છે, તમારી પાસે કેટલું નોલેજ છે, કેટલું એક્સપિરિયન્સ છે, આ બધા એક્સપિરિયન્સને જો તમે કન્વે કરવું હોય, એ તમે ઇંગ્લિશના માધ્યમથી કરો તો વધારે ઇફેક્ટિવ અને વધારે ઇમ્પ્રેશન, સારી ઇમ્પ્રેશન તમે ક્રિએટ કરી શકો છો, રાઈટ. સો યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇંગ્લિશ ફર્સ્ટ એ માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ. એન્ડ દેન સેકન્ડ ઇઝ દેટ યુ હેવ ટુ ટેક ધ ઇનિશિયેટિવ લેવું જોઈએ. હવે ઇનિશિયેટિવ લેવા માટે આપણે એક એવા ગ્રુપને આપણે સેટ કરવું જોઈએ જે તમને વિશ્વાસ છે કે ઓકે, આ મારા ફ્રેન્ડ છે, એને પણ મારું જેવું જ આવડે છે, રાઈટ. મારાથી વધારે એને આવડતું નથી, અને એ પણ મારા જેવું જ લર્ન કરવા માટે એન્થુઝિયાસ્ટિક છે, એને પણ શીખવું છે, રાઈટ. ભલે એ મિસ્ટેક, હું એની સાથે, આપણા ફ્રેન્ડ સાથે જ્યારે આપણે રહીએ છીએ ત્યારે વી બીકમ મોર કેઝ્યુઅલ, રાઈટ. વી ડોન્ટ ગેટ કોન્શિયસ. આપણે ફ્રેન્ડ સાથે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે શેર કરી શકીએ છીએ, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આપણા ફ્રેન્ડ્સ જે છે આપણે જજ નહીં કરે. તો એવા એક ફ્રેન્ડ સર્કલને તમે બિલ્ડ કરો જેમને પણ ઈચ્છા છે કે એ શીખે, રાઈટ. એમને પણ શીખવાની ઈચ્છા હોય એવા ફ્રેન્ડ્સને તમે ડેવલપ કરો, એવા ફ્રેન્ડ્સને ગ્રુપને સિલેક્ટ કરો અને બડી પેર્સ બનાવો. બડી પેર્સ એટલે શું છે? આપણે આર્મીમાં એક ટર્મ છે બડી પેર. ફ્રેન્ડ્સને એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે એક ફ્રેન્ડ, બડી પેર.
રાઈટ. એની સાથે રોજે આપણે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે ભલે કોઈ ડે ટુ ડે લાઈફની એક્ટિવિટી હોય અથવા કોલેજની હોય જેની સાથે તમે નોર્મલ કોઈ કોન્વર્ઝેશન કરી શકો છો. રોજે મેક શ્યોર કે તમે 15 થી 20 મિનિટ તમે એમની સાથે સ્પોકન ફોર્મ એક્સચેન્જ કરો, સ્પોકન લેંગ્વેજમાં તમે બોલો, સ્પોકન કોન્વર્ઝેશન તમે કરો, રાઈટ. વર્ડ્સમાં કે ટેક્સ્ટમાં કે મેસેજમાં નહીં. મેસેજમાં કરતા ટાઈમ શું થાય છે, મેસેજમાં કરતા ટાઈમ આપણે મેસેજ કરતા પહેલા આપણે વિચારીએ છીએ, ઇટ ટેક્સ ટાઈમ, રાઈટ. અને આપણે વિચારીને સમજીને સારા વર્ડ્સને આપણે પ્રયોગ કરીને આપણે ટેક્સ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. પણ જ્યારે બોલવાનું હોય છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, એ ઇમિડિયેટ હોય છે, એ ફ્લો કન્સિસ્ટન્સી જે છે એ મેન્ટેન કરવું પડે. એટલા માટે હું વધારે પ્રેફર એ કરીશ કે તમે તમારા ફ્રેન્ડ સાથે ફોનમાં વાત કરો, રાઈટ. અને એ પણ 20-25 મિનિટ્સ રોજે વાત કરો. કોઈ પણ રેન્ડમ ટોપિક તમે લઈ લો, પોલિટિક્સ ના હોય, કરંટ સિચ્યુએશન ના હોય, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, અથવા તમારું હોબીઝ ના હોય, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, મેક શ્યોર યુ ટોક ટુ ધેમ ઓન ઓવર ફોન. That is first thing, right? So એવી રીતે તમે પ્રેક્ટિસ કરીને તમારું જે ઇન્હિબિશન છે, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે જ્યારે તમારે ગ્રુપમાં વાત કરો ત્યારે તમને કોઈ ઇન્હિબિશન કે ડર નહીં હોય, આરામથી તમે બોલી શકો છો વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ સ્પીક, રાઈટ. કારણ કે એ લોકો તમને જજ નહીં કરે. અને એવી રીતે કરીને, એવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરીને તમારે ટુ બિગિન વિથ તમે એવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, રાઈટ. ન્યૂઝપેપર ન્યૂઝ રીડ કરી શકો છો, રાઈટ. ફ્રેન્ડ્સને એન્કરેજ કરી શકો છો, રાઈટ. એમને એન્ડ રિઝલ્ટ એમને બતાવી શકો, ઓકે તું સરસ રીતે તું કમ્યુનિકેટ કરીશ તો સરસ રીતે તારું ફ્યુચરમાં તું બ્રાઇટ રહી શકીશ. ભલે તને બહુ બધા બીજા બધા સ્કિલ્સ છે પણ આ કમ્યુનિકેશનના સ્કિલના એના અભાવના કારણે તું આજે પાછળ છે, રાઈટ. એવી રીતે તમે એને તમારા ફ્રેન્ડ્સને એન્કરેજ કરી શકો છો, મોરલ સપોર્ટ એને આપી શકો છો, રાઈટ. અને એમને સારા ગેમ્સ હોય, સારા મૂવીઝ હોય, એના રિવ્યૂ આપવા માટે તમે કહી શકો છો, રાઈટ. એવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ તમે એમને આપી શકો છો જેથી કરીને એ ફન વેમાં ઇંગ્લિશને લર્ન કરે, રાઈટ. મસ્તીમાં એ લર્ન કરવું જોઈએ, રાઈટ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુને જોઈને ઇંગ્લિશ મૂવી જોવા માટે બધાને ગમતું હોય છે, રાઈટ. સો મૂવીઝ જોઈને પણ તમે સબટાઇટલ જોઈને તમે લર્ન કરી શકો છો, રાઈટ. ક્રિકેટના કમેન્ટ્રી સાંભળીને આપણે લર્ન કરી શકીએ. ક્રિકેટ ગમે છે તમને તો ક્રિકેટના કમેન્ટ્રી સાંભળો, એનાથી પણ આપણે ઇંગ્લિશને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. ફન વેમાં લર્ન કરવા માટેની કોશિશ કરવું જોઈએ. સો એવા વેઝ ફાઇન્ડ કરો જે તમને એન્ટરટેનમેન્ટ પણ આપી શકે અને તમને નોલેજ પણ આપે. સો એવા માધ્યમ ફાઇન્ડ કરો, રાઈટ. મૂવીઝ હોય, ક્રિકેટ હોય, કમેન્ટ્રીઝ હોય, રાઈટ. એવી રીતે ફ્રેન્ડ સાથે વાત કરવાનું હોય, રાઈટ. એવા મીડિયમ્સ, એવા એક્ટિવિટીઝને ફાઇન્ડ કરો એન્ડ ટ્રાય ટુ એડોપ્ટ ધેમ. That's how you can increase your communication skills. Okay, that's how we can encourage your students to speak more. Okay, sir, thank you so much. There is only one question now left, which is from students. That you have already mentioned the tips, but again, that what are the easiest way to speak English or to improve English? Okay, so easiest way to improve English is to speak more, right. There is no shortcut to success, as you all know that there is no shortcut to success. Overnight માં તમે ઇંગ્લિશ બોલી નથી શકતા, રાઈટ. એક દિવસમાં આપણે ઇંગ્લિશ બોલી નથી શકતા અથવા એક અઠવાડિયામાં આપણે ઇંગ્લિશમાં ફ્લુએન્સી આપણે મેળવી શકતા નથી. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. સી બ્રિક બાય બ્રિક પ્રિપરેશન જરૂર હોય છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રિપરેશનની જરૂર હોય છે, રાઈટ. જેવી રીતે મેં તમને બધા ઇઝી ટિપ્સ મેં તમને આપ્યું. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ પ્રેક્ટિસ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ પ્રેક્ટિસ. આ બધા સ્કિલ્સ અત્યારે મેં તમારી સાથે શેર કર્યું, બટ આ સ્કિલ્સને જે ટિપ્સને જો તમે તમારા લાઈફમાં તમે એને એડોપ્ટ નહીં કરો, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરો, પ્રેક્ટિકલી એને અમલ નહીં કરો તો પછી આ ટિપ્સની કોઈ વેલ્યુ નથી, right. So most important is you make sure you practice these tips or strategies in your day-to-day life. That is very important, right. So that is one. Second, જેટલું બની શકે એટલું સૌથી પહેલા મનમાં એ વસ્તુ યાદ રાખો, there is no shortcut to learning. That is first thing. Second, જેટલું બની શકે એટલું આપણે ઇંગ્લિશને સાંભળવું જોઈએ. લિસન ટુ ઇંગ્લિશ. ઇંગ્લિશ ન્યૂઝ હોઈ શકે, ઇંગ્લિશ કોન્વર્ઝેશન હોઈ શકે, સ્પીચીસ હોઈ શકે. જેટલું બની શકે ઇંગ્લિશમાં સાંભળવાની કોશિશ કરો. ઇન અ વે વોટ યુ કેન ડુ ઇઝ, એનાથી શું થશે, તમે વધારે વર્ડ્સની નોલેજ તમને પ્રાપ્ત થશે. એન્ડ દેન ટ્રાય ટુ સ્પીક એઝ મચ એઝ પોસિબલ. ઇંગ્લિશ બોલવા માટે આપણને નોલેજ તો ઘણા બધા છે, આપણે વર્ડ્સ પણ આપણને ખબર છે, સેન્ટેન્સીસ પણ ખબર છે, ફ્રેઝીસ પણ ખબર છે, બટ અહીંયા સુધી આવે છે અને ગળાથી નીકળતું નથી. કેમ નથી નીકળતું? કારણ કે આપણને ડર લાગે છે. ટ્રાય ટુ સ્પીક એઝ મચ એઝ પોસિબલ. જે પણ કોન્ટેક્સમાં હોય, સ્પીક સ્પીક સ્પીક, રાઈટ.
That is second thing. And read as much as possible. જેટલું બની શકે એટલું read કરો, right? Practice કરો, read કરો, movies જોવો, right? Commentaries સાંભળો, right? And પોતાના કોઈ પણ એક ટોપિકને તમે લઈ લો અને એ ટોપિક ઉપર તમે એક સ્પીચ પ્રિપેર કરો, પોતાના ફોનમાં વિડીયો ઓન કરીને એને રેકોર્ડ કરો અને રેકોર્ડ કરીને રાખો અને રેકોર્ડિંગ કમ્પ્લીટ થાય પછી એને પ્લે કરીને ફરીથી તમે એને જોવો ત્યારે તમને પોતાને ખબર પડશે કે ઓકે વેર ડીડ આઈ મેક મિસ્ટેક્સ અને એ મિસ્ટેક્સને તમે ઓવરકમ કરી શકો છો, રાઈટ, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમને પોતાને ખબર પડશે એ, રાઈટ? સો પ્રેક્ટિસ, that is the only way. So read more, listen more and speak more. That is the only way you can increase your English fluency, proficiency. Okay? Okay, sir. Thank you so much for the useful answer. So am I audible? Yes, ma'am. Yes, you ma'am. are audible. I'm handovering the command to Ms. Dipti ma'am. Over to you, ma'am. Yeah. Thank you, Megha, and thank you, Pillai sir. જે રીતે તમે વિદ્યાર્થીઓને ઇંગ્લિશ બોલવા માટે એન્કરેજ કર્યા અને વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે ઇંગ્લિશ બોલવું હોય તો ખાલી બોલવા માટે ઇનિશિયલી એમણે કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને કઈ મહત્વની બાબતો છે, વેરિયસ ટેકનિક્સ જે તમે એમને ટિપ્સ આપી જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ મને સંપૂર્ણપણે ખાતરી છે કે એ દરેક ટિપ્સને ધ્યાનમાં લેશે અને કાલથી જ અંગ્રેજી બોલવા માટે એ પ્રોત્સાહિત થશે. Thank you very much, sir, for sharing your knowledge with students and encourage students to speak English in their day-to-day life and provide various techniques to improve English in easiest way. And also providing the information of scope. ઘણા બધા સમયથી કોલેજની એવી ડિમાન્ડ હતી જેજેડ શાહની કે અમને લોકોને સ્કોપની ઇન્ફોર્મેશન નથી ખબર, સ્કોપ કઈ એક્ઝામ લઈ રહ્યું છે તેના વિશેની માહિતી જે તમે તે લોકોને પ્રોવાઈડ કરી છે તેના બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. I'm thankful to CEO of Scope, Shri Nagarajan sir, who have gave us an opportunity to organize this webinar. I'm thankful to Mansi ma'am, joint CEO of Scope. Without her constant support, we cannot make this webinar successful. I'm also thankful to Dr. K.N. Chavda, Principal of ZZ Shah Arts and HP Desai Commerce College, Dr. Mukesh R. Goyani sir, Principal of Self Finance College, Amroli, Shri Bharat Bhai V. Shah, President of Jeevan Jyot Trust, Amroli, and Program Coordinator, Dr. Chirag Sitpuria sir. Scope constantly arranging various webinars, e-quizzes, competitions and workshops to encourage students to learn English. English learn કરવા માટે અને સ્ટુડન્ટને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ગુજરાતના તમામ યુવા વર્ગને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અમે રોજ બરોજ કંઈક ને કંઈક એવી નવી વસ્તુઓ ઇંગ્લિશ રિલેટેડ પોસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ અમારા સ્કોપના ફેસબુક પેજ પર. So you please go through our Scope Facebook page to learn English, attempt the quizzes, attempt the competitions to learn English and to encourage the students. I also say to the faculty of the colleges that you please share with your students the ongoing and upcoming program of the Scope. So you just go through the Scope FB page to get updated yourself for ongoing and upcoming program of Scope. Thank you all for participating in the webinar on English improvement organized by Scope and ZJ College. Thank you. Thank you.